ऑफ नो प्लास्टिक डे. आजकाल शहरात वायू, पाणी आणि जमीन सर्वांचेच प्रदूषणात वाढ होत आहे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यातल्या त्यात प्लास्टिकचे प्रदूषण याचं संकट आहे. जुलै 3rd इज ऑब्झर्व्ड ॲज इंटरनॅशनल प्लास्टिक बॅग फ्री डे. हा दिवस प्लास्टिकमुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर मुद्द्यांविषयी जाणीव करण्यासाठी तसेच प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा जमीन ते जलजीवनाला होणारा धोका यासाठी सावधता आणण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत याचे स्मरण करून देणारा हा दिवस. प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे विघटन म्हणजेच डिकम्पोजिशन व्हायला जवळजवळ 100 ते 500 वर्ष लागतात आणि हेच कारण पर्यावरणाचे ठरत आहे. प्लास्टिकचे विघटन होईपर्यंत एखाद्या जमिनीच्या तुकड्यावर पडून त्याचे प्रदूषण होते किंवा जलस्रोतांमध्ये त्याचा साठा गेला की जलजीवनाला त्याची हानी होते. By staying in this meeting, meeting is being recorded. By staying in this meeting, you consent to being recorded. The account owner and host can watch Zoom cloud recordings, and any participant with permission can record to their local device. These individuals can share this recording. यूज प्लास्टिक त्यामुळे त्यामुळे सिंगल यूज प्लास्टिक यांच्या दुष्परिणामांविरुद्ध आवाज उठवणे अत्यावश्यक झाले आहे आणि आजचा हा कार्यक्रम कुठल्याही कार्याची सुरुवात करताना सर्वप्रथम आपण परमेश्वराला वंदन करतो आणि आजच्या या कार्याची सुरुवात करताना आपण ईश्वराकडून शक्ती, बुद्धी, साहस आणि नवचेतनेची मागणी करूया. आय हम्बली रिक्वेस्ट मिस जानवी सुखेजा फॉर प्रेयर. Thank you, Pranita. Let's start. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, वो अपने करुणा के जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. थँक यू. थँक्यू सो मच जानवी. आपल्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थन प्रणाली उपलंब मूर्ती द वुमन बिहाइंड YMT HMC सक्सेस डॉक्टर प्रमोदिनी पागे मॅम. I would like to request Dr. Page ma'am, YMT HMC's principal, for welcome address. Hello. Hello. Hello.
Yes, ma'am, we can hear you. You can hear me? Yes. You can't see me. Can you see me? No, ma'am. Yes. Good morning, everyone. Okay, it's okay. You can. Hello. Yes, ma'am. Yeah. Good morning, everyone. On behalf of GD Pol Foundation's YMT Homeopathic Medical College, I welcome you all for this particular special day of Plastic Free Day. But I personally feel that it should not be a day. This should be for every day. We should have a plastic free environment. So only it is use of specifying plastic free day as a 3rd July day. Don't make it as a day. It should be a regular routine that we should be avoiding plastic throughout in our life. And so that the environment will remain normal and clean. As it is said initially in the introduction, we should believe in that. And I welcome Mr. Kulkarni to give us some introduction, and the youngsters who are joining over here, remember that they should be always without plastic in our world. Thank you so much and welcome you all again over here. Thank you, ma'am. Thank you for your kind words. Yeah. Now, I would like to request Ms. Eamon Punawala to introduce our chief guest, Mr. Soham Kulkarni. Good afternoon, one and all. July 3 marks International Plastic Bag Free Day, when the world reminds itself of the importance to reduce the rampant use of plastic in daily life. Every year, this day is observed to create an awareness about the threat caused by plastic pollution to our natural environment, be it land or marine life. Moving forward with this initiative, I would like to introduce to everyone our chief guest for today's program, Mr. Soham Kulkarni. Mr. Soham is a resident of Satara and has completed his education in business management. Also, his prime pursuit apart from business includes being the joint. Soham and his team have been working relentlessly to recycle plastic and raise awareness about plastic waste and how to segregate it and recycle it. Their social campaign has managed to collect 6 tons of plastic in the last 1.5 years from 500 houses, 10 schools, and 35 shops of Satara. And they successfully managed to recycle it all. Now, I would like Mr. Soham to shed light on the Sagar Mitra Abhiyan. Good afternoon, everyone. I would like to thank Honorable Principal Ma'am, Dr. Page Madam, Honorable Vice Principal Sir, Dr. Bagal Sir, NSS Coordinator Mr. Swapnil Wagh and whole NSS team. आणि मला सर्वच डॉक्टरांचे आज मला आभार मानायचे आहेत की तुमच्यामुळे आज आपण ज्या सेवा आम्हाला देत आहात त्याच्यामुळे आज आपण सगळे जिवंत आहोत, जिवंतच म्हणावं लागेल. आणि मला डॉक्टरांचं इतकं कुतूहल वाटतं की त्यांना त्यांच्या प्रोफेशन मध्ये राहून ते समाजाची सेवा करू शकतात. सो थँक्यू सो मच एव्हरीवन. आता मी थोडासा ब्रीफिंग बद्दल बोलणार आहे. तर प्लास्टिक बद्दल बोलण्यासारखं खूप आहे, पण आपलं जे इनिशिएटिव्ह आपण आज घेतलेलं आहे त्याच्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा आभार मानतो की तुम्ही एवढं मोठं इनिशिएटिव्ह आज तिथे घेतलं. प्लास्टिक बद्दल सगळ्यांमध्ये अवेअरनेस पोहोचणं ही खूप आपल्याला गरज वाटते. सो मी माझी स्टोरी सांगणार आहे. आज आपला इंटरप्शन होणार आहे, दोघं आपण सगळे गप्पा मारणार आहोत. तर माझी स्टोरी चालू होते एक छोट्याशा ट्रिप पासून, जी सोलो ट्रिप होती. मी सोलो ट्रिपला कोकणात गेलो होतो. सगळेच कुठे कुठेतरी जात असतात, समुद्र हवा असतो, समुद्राच्या वरती फिरणं मजा येते. सकाळच्या वेळेमध्ये फिरत होतो समुद्रावरती, एका कोपऱ्यावरती एक पक्षी उडताना दिसला.
तो वरती जातोय खालती येतोय, वरती जातोय खालती येतोय, याला काय झालंय नक्की, मला प्रश्न पडला होता. मग तिथं असलेल्या काही लोकांना मी विचारलं की एक्झॅक्टली काय प्रॉब्लेम आहे. तर त्यांनी त्या पक्षाला तिथं पकडलं, त्या जाळीनं त्याला पकडलं आणि त्याला खालती गेलं. सो तुम्ही ह्याला बिलीव्हच करू शकणार नाही की त्या पक्षाला श्वास घेता येत नव्हता, त्याच्या इथून श्वास घेता येतच नव्हता. सो आता काय करावं नक्की झालंय काय. तर त्याला आम्ही थोडस वरती त्याच्या घशावरनं फिरवलं. तर आम्हाला असं जाणवलं की त्या पक्षानं बॉटलचं झाकण गिळलंय. त्याला असं वाटलं की हा कुठला तरी प्राणी आहे किंवा मासा आहे म्हणून, पण त्यानं ते बॉटलचं प्लास्टिकचं झाकण गिळलं. त्याला काय माहिती हो की हे प्लास्टिक खाण्याचं नाहीये किंवा ते खायला नकोय आपण, हे त्याला नाही लक्षात आलं आणि त्यानं ते गिळलं आणि त्याला श्वास घेता येत नाही म्हणून तो वरती उडतो. त्याच ठिकाणी माझ्या लक्षात आलं की हा खूप मोठा प्रॉब्लेम निर्माण झालेला आहे. आज या एका पक्षाचं आपल्याला कळलं तरी अशा अनेक पक्षी आपल्या इथं आहेत आणि त्यांना पण हा प्रॉब्लेम फेस होत असेल म्हणून मी जस्ट सर्च करायला गेलो. तर असं लक्षात आलं की ह्याच्यामधनं जे मृत्युमुखी पडतात असे भरपूर प्राणी आणि पक्षी आहेत. हा एक सुदैवी की ज्याचा आज आपण जीव वाचवू शकलो. पण आता काय करावं, कसं करावं. तर मी त्याचा विचार करून घरी आलो, सातारला आलो आणि ऋषिकेशशी बोललो. ऋषिकेश ऑलरेडी या कामामध्ये काम करत होता. तर त्याला म्हणलं आपण हे काम वाढवायचं, आपल्याला हा प्रोजेक्ट आपल्याला वाढवायचा, याला एक नाव देऊ. सो साताऱ्यामध्ये चालू झालेलं हे काम नंतर वाढत गेलं आणि 15 ऑगस्टचा दिवस आम्ही ठरवलं. 15 ऑगस्टच्या दिवशी आम्ही आमचं पहिलं प्लॅस्टिक कलेक्शन केलं, जे 100 kgचं होतं. त्यामध्ये 10 घरं होती आणि बळजबरीनं प्लॅस्टिक कलेक्ट करा, प्लॅस्टिक ठेवा असं म्हणून आम्ही त्यांच्या मागे लागून करून. त्यानंतर प्लॅस्टिक वरती तेवढा प्रबोधन साताऱ्यामध्ये नव्हतं, लोकांना तेवढं माहितीच नाही. तर त्याच्यामुळे आम्ही असं ठरवलं की आपण प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचलं गेलं. मग सोशल मीडियाचा यूज केला आणि आम्ही असं काहीतरी करतोय हे लोकांना सांगायला सुरुवात केली. मग लोकांना समजून सांगितलं की जगामध्ये हे प्लॅस्टिक कशामुळे प्लॅस्टिक आलेलं आहे, कशासाठी प्लॅस्टिक आलेलं आहे, प्लॅस्टिकचे फायदे काय आहेत आणि या प्लॅस्टिकचे तोटे सर्वात जास्त आहेत हे पण मी त्यांना सांगितलं. आता प्लॅस्टिक आता आपल्या सर्वांच्या अवतीभोवती आहे. तुम्ही जर बघितलं तर माझ्या अवतीभोवती पण प्लॅस्टिक दिसतं तुम्हाला. इव्हन माझा चष्मा आता फुटला तर त्याच्यासाठी मग प्लॅस्टिक चिकटपट्टीनं जोडलेलं आहे. तर तुमच्या हे लक्षात येईल की प्लॅस्टिक आपल्या अवतीभोवती सगळीकडे त्याचा आपल्याला वापर करावाच लागणार. पण ते प्लॅस्टिक जर समजा आपण फेकलं नाही तर त्याचं प्रदूषण होणार नाही. आपल्याला प्रदूषणासाठी लढायचं, प्लॅस्टिकचं प्रदूषण होऊ नये म्हणून लढायचं. सो आम्ही सुरुवातीला लोकांना समजून सांगितलं आणि चालू झाला आमचा पहिला प्रवास. 80,000 टन प्लॅस्टिक आपण जे समुद्राला सध्या पाठवतोय त्याची घनता जी आहे ती इतकी भयंकर आहे. प्लॅस्टिकला वजन नाहीये, त्याच्यामुळे त्याचा आकारमान केवढा असेल जस्ट इमॅजिन. आम्ही 6 टन प्लॅस्टिक आतापर्यंत गोळा केलं सातारमधनं. त्याच्यासाठी आम्हाला 12 गाड्या लागलेल्या आहेत. कॅन यू इमॅजिन की मोठ्या ट्रक सारख्या गाड्या 12 लागल्या फक्त 6 टनासाठी. कारण प्रॉब्लेम काय आहे की प्लॅस्टिकला आकार खूप, त्याच्यासाठी भरपूर उपाय देखील आहेत, पण आपण आपल्या इनिशियल स्टेजला आपण ते अजून आपण करत नाही आहोत. तर स्टेप बाय स्टेप जाताना लोकांना समजून सांगणे आणि लोकांमध्ये प्रबोधन करणं हे आम्ही काम सुरुवात केली. सो प्लॅस्टिकचा जर तुम्ही मी मगाशी म्हणलं 5 महासागरांमध्ये 5 कचरा कुंड्या आपण तयार केल्या. 5 महासागरांमधल्या 5 कचरा कुंड्यांमधली साईज आपण जर हे केली तर जवळपास 3 मजले जेवढे होतात तेवढ्या साईजची प्लॅस्टिकची लेअर तिथं तयार झालेली. मग समुद्राच्या पाण्यामध्ये जे येणारे किरण असतात त्याच्यामुळे आपल्या वनस्पती जगतात हे आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे. मग ते वनस्पतींपर्यंत सूर्याची किरण पोचतील का हो? म्हणजे हा प्रॉब्लेम फक्त एवढाच रिलेट नाही झालेला, हा किती मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे बघा. त्यानंतर माशांचं प्रमाण किती कमी झालं तर 1/4 मासे या प्लॅस्टिकच्या संकटामधनं हे झालेले. आणि हा आकडा खूप छोटा नाहीये. ज्यावेळेस आपण हा अख्ख्या समुद्रातल्या माशांचा आकडा बघतो त्यावेळेस हा खूप मोठा आकडा आहे.
सो असं थोडक्यात सांगायचं झालं तर ऑस्ट्रेलियाच्या आकाराचा आपण अजून एक प्लास्टिकचा बेट तयार करून ठेवलेला आहे. वेगवेगळ्या भागांमधलं वेगवेगळ्या प्लास्टिक जर सगळं एकत्र आणलं तर तेवढं प्लास्टिक निर्माण होईल जेवढं ऑस्ट्रेलिया आहे. आपल्या सगळ्यांना ऑस्ट्रेलिया माहिती. त्याच्यामुळे आपण इमॅजिनच करू शकत नाही जेवढं प्लास्टिक तिथं गेलेलं आहे. ही परिस्थिती सगळी आपण नाही केलेली, तर ही अख्ख्या जगातल्या सगळ्यांनी ही परिस्थिती आपल्या समोर आणलेली आहे. ह्याचा प्रॉब्लेम हा फक्त वेस्ट बद्दल नाहीये, तर हा आपल्या सवयीबद्दल आहे. सो आपण ठरवलं की याला सोल्युशन आपण द्यायचं आणि हे सोल्युशन आपण सागर मित्र सुरू द्यायला सुरुवात केली. लोकांना प्लॅस्टिक साठवायला सुरुवात केली, लोकांना प्लॅस्टिक साठवायची सवय लावली आणि ही सवय त्यांना इतर गोष्टींना प्रवृत्त करायला सुरुवात झाली, त्यांना प्रवृत्त करायला मदत मिळाली त्याची. ते हे प्राणी पक्षी आणि जे हे आहे ती ह्यांना जगवण्याची एकमेव आपल्याकडे जी हे आहे ती सर्वसामान्यांना मिळणारी जी सर्वात महत्वाची ताकद ही आपण सागर मित्र सगळ्यांना देतो. खरं बघायला गेलं तर आपण तसं सामाजिक कार्यामध्ये डायरेक्ट होतच नाही, पण जर समजा आपण या थ्रू जर गेलो तर असे कितीतरी आपण प्राणी आणि वनस्पती हे वाचवू शकतो. आम्ही थोडक्यात आमच्या अभियानाला ना अहिंसेचं अभियान म्हणतो, कारण आपण एक प्लास्टिकचा तुकडा जर टाकला नाही, आता ही जी गोळी आहे या गोळीचा एक तुकडा, हा जो प्लास्टिकचा एक तुकडा आहे, खाऊन झाल्यानंतर जर मी हा तुकडा खालती जमिनीवर टाकला तर त्याच्यापासून असे कितीतरी प्राणी मरणार आहेत. पण ते एकच काही ते माशाच्या पोटात गेलं, प्राण्याच्या पोटात गेलं तरी सुद्धा ते पचणार नाहीये त्याला, त्याच्यामुळे ते प्लॅस्टिक तसंच परत पडणार, ते परत कोणतरी खाणार, त्याचं परत पाण्यामध्ये जाणार, समुद्रात जाणार आणि कोणतरी मरणार. सो एक प्लॅस्टिकचा तुकडा इज इक्वल टू 1 किल. एक तरी काहीतरी एक कोणतरी मरणार, हे लक्षात ठेवा. सो आम्ही जेव्हा स्कूल्समध्ये जातो, स्कूल्समध्ये लेक्चर देताना मी त्यांना सांगतो की जेव्हा आपण झाडं तोडायला जातो, झाडं तोडतो त्यावेळेस आपण काय म्हणतो, निसर्गाचं नुकसान होत आहे. पण आपल्या हे निसर्गाचं नुकसान जसं या बाबतीत होतंय तसं या बाबतीत देखील निसर्गाचं नुकसान होतंय हे त्यांना समजून सांगायला लागतं. जेव्हा झाड कापलं जातं त्यानंतर आता गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीप्रमाणे तुम्ही 3 झाडं लावली, पण प्लॅस्टिक किंवा कचऱ्याचं जे व्यवस्थापन करायला हवं त्याबद्दल काय आहे याच्याबद्दलच आपण आज सगळं बोलणार आहोत. त्याशिवाय मला आपल्या सर्वांना एक अजून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की प्लास्टिक ही आपली गरज आहे, पण ती गरज ही आपल्यावरतीच धोकादायक ठरेल असं व्हायला नको. आपण जे आता काम करतो हे आपल्या पुढच्या पिढीसाठी करतो. आपल्या पुढे जे आपल्या नंतर जे लोक येणार आहेत, जी पुढची पिढी असणार आहे त्यांच्यासाठी आपण हे काम करतोय, ना की आपल्यासाठी. कारण आपण अख्खं आयुष्य घालवलं तरी सुद्धा हे सगळं प्लास्टिक स्वच्छ करण्यामध्ये आपला वेळ जाणार. सो आपल्याला कधी ना कधीतरी करायला लागणार नाही. सो आपल्याला ते काम करायचंय. थँक्यू सो मच. आपण मला सर्वांनी इथे बोलवलं. थँक्यू. Thank you, sir. Now we will proceed further with an AV. ह्यूमन इन्वेंशन माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये आज एक एनवायरमेंट हैजर्ड बन गया है. It is so convenient to carry, store things and utilize plastic in many ways. लेकिन क्या आप जानते हैं, इनको यूज करने के बाद जब
बहुत ही बड़ा ह्यूमन इन्वेंशन माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये आज एक एनवायरमेंट हैजर्ड बन गया है. It is so convenient to carry, store things and utilize plastic in many ways. लेकिन क्या आप जानते हैं, इनको यूज करने के बाद जब आप इन्हें डिस्पोज करते हैं तो क्या होता है? For the average plastic bag to break down, it takes indefinite period of time, literally hundreds of years. इसी कारण ये waterways, land और animals के लिए harmful साबित होते हैं. Now, burning them is also not the solution because burning emits toxic gases that harm the atmosphere and in turn harms us. Unfortunately, इन्हें recycle करने वाले plants भी बहुत कम हैं in comparison to their usage numbers. It is important that as a society, we properly understand effects of plastic bags on the environment and learn to create sustainable ways to deal with them, like usage of cloth bags instead of plastic bags. Do like and share this video and subscribe to our channel for more such entertaining videos. Thank you. Now we will move forward with our program, and I would like to request our NSS coordinator Swapnil Wag to begin with a question and answer session. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माझा आवाज येतोय? सोहम, तुमचं धन्यवाद की तुम्ही वेळात वेळ काढून आमच्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही आलात आणि बऱ्याच अंशी तुम्ही अशी माहिती देत आहात की ज्याच्याबद्दल अवेअरनेस समाजामध्ये असणं फार गरजेचं आहे, परंतु ते त्या पद्धतीने पोहोचत नाहीये ज्या पद्धतीने तुम्ही आम्हाला सांगताय. सो वन्स अगेन बिहाफ ऑफ द YMT HMC आय वेलकम यू अगेन. पण येस, आपण पहिल्या प्रश्नाकडे वळूयात. पहिला प्रश्न फार सिंपल आहे की प्लास्टिक, जसं तुम्ही म्हटलं की प्लास्टिकचं जर मी एक चॉकलेट खाल्लं, त्याचा रॅप मी खाली टाकला रॅपर, तर त्याचा प्रवास कसा आहे? प्लास्टिकचा प्रवास. प्लॅस्टिक पहिल्यांदा आपण चॉकलेट खातो, चॉकलेटचं एन्जॉयमेंट झाल्यानंतर आपण ते प्लॅस्टिकचं रॅपर खालती टाकून देतो ऍज युजल. टाकल्यानंतर आपल्या संपूर्ण पृथ्वीला एक उतार आहे आणि ह्या उताराच्यामुळं आपल्याला सांगितलेलं आहे, आपला नियमच येतो की उतारावरनं पाणी हे समुद्राकडे जातं किंवा जिथं उतार सरतं तिथं जातं. तो सगळं पाण्या थ्रू हे याचा प्लॅस्टिकचा प्रवास चालू होतो. प्लॅस्टिक हलकंय त्याच्यामुळे ते कुठं अडकून बसत नाही, हे होत नाही. अडकलं तरी सुद्धा ते कधी ना कधीतरी तिथं पोचतं. म्हणजे बघा, पाण्याचा प्रवाह जसा पहिल्यांदा नाल्यामध्ये जातो, पाणी पडल्यानंतर पहिल्यांदा नाल्यात जातं, नाल्यातून ते नदीत जातं, पहिल्यांदा ओढ्यात जातं, ओढ्यातून ते नदीत जातं, नदीतून ते समुद्रात जातं. सो आपला हा अख्खा जो हे आहे, ही जी प्रोसेस आहे, ही अख्खी पाण्या म्हणजे समुद्रापर्यंत जाणार आहे. सो हे सगळं प्लॅस्टिक समुद्राकडे जाणार आणि जर समजा ते समुद्राकडे गेलं नाही तर ते डम्पिंग यार्ड मध्ये पडणार नुसतं, नाहीतर त्याला कधीतरी एक असा पिरियड येणार की ज्याच्यामध्ये तिथे मिथेन गॅस निर्माण होणार, कारण त्याच्यामध्ये बाकीचं पण वेस्ट असतं, त्याच्यातनं मिथेन गॅस तयार होतो आणि मिथेन गॅसमुळे ते प्लास्टिक जळणार. आणि आता आपण एबी मध्ये बघितलं की प्लास्टिक जळल्यामुळे किती प्रॉब्लेम येतो आणि तुम्हाला ह्याच्याबद्दल माहितीच आहे. सो हा इश्यू तेवढाच राहिलेला नाही. हा जो प्लास्टिकचा प्रवास आहे हा कंटिन्युअस वाढतच चालेल. हा त्या बाबतीत बघितलंच पाहिजे आपण. तू जशी माहिती दिलीस की मिथेन गॅस आणि त्यामुळे होणारे परिणाम याबद्दल आम्ही अवेअर आहोतच, आणि बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत पर्यावरणामध्ये की त्याचा जो प्रवास आहे, फॉर एक्झाम्पल की आपण जर इथे बसलोय, मी मुंबईमध्ये बसून कचरा टाकतोय, पण मी जसं तू बोललास की कोणत्याही डोंगराळ भागातून ते खाली येणार आहे, मग ते नद्यां वाटून येणार आहे का? हो हो, ते सगळं नद्यांवाटेच येणार आहे प्लॅस्टिकचे. आणि आता तुम्ही जर बघितलं, तुमच्या मुंबईच्या जवळचा जो रिंगचं स्टेशन फार फेमस झालेलं आहे प्लॅस्टिकमुळे, की ते अशी रिंग ऍक्च्युअली तयार होते बरं का. ज्यावेळेस आपल्याकडं जे लाटा वाढतात आणि जे ओहोटी निर्माण झालेली असते त्यावेळेस अख्खी ती अशी रिंग दिसते. म्हणजे हा सगळा प्रॉब्लेम समुद्र आपल्याला परत करतो असंच म्हणता याला हरकत नाही. पण हे प्लॅस्टिक तिथपर्यंत पोहोचलेलं नाही जिथं मी कशी म्हणलं त्या पद्धतीनं ती मोठी कचरा कुंडी तिथपर्यंत पोहोचलेली नाही.
जी मोठ्या कचऱ्यापर्यंत कोंडीपर्यंत पोहोचले ते प्लॅस्टिक आपल्याकडे परत येत नाही. आणि हा मोठा प्रॉब्लेम आपल्याला नक्की त्याच्यावरती काहीतरी करायला लागणार. दुसरा प्रश्न हा आहे की तू तुझा एक्सपिरियन्स शेअर केला तो माशाचा, ज्यावरून तुला प्रेरणा मिळाली. पण ही प्रेरणा आल्यानंतर तुझ्या मनात एक कल्पना आली. कल्पना आणि वास्तव जे आता तू कार्य करतोयस त्या वास्तवाशी रियालिटीशी जेव्हा तू सांगड घालतोयस त्यामध्ये तुला कोणत्या अडचणी आल्या? खूप अडचणी आल्या. कारण मुळात कचरा हा विषय न लक्ष देणारा आहे. करतील रे ते, तू काय विचार करतो, अशा पद्धतीचा तो कचरा हा विषय आहे. तर झालं असं होतं की आपण जेव्हा ह्याच्यामध्ये पडायला लागलो, MBA झाल्यानंतर जेव्हा सातारला आलो, त्यानंतर लोकांचा हाच विचार होता की कशाला, काय गरज आहे, तुझा बिझनेस आहे, बिझनेसचं निवांत करा, कशाला समाजकार्य. 40 वर्ष झाल्यानंतर मग समाजकार्यात पडायला हरकत नाही, जेव्हा पैसे मिळालेले असतात, बायका पुरं असतात, सगळे निवांत. पण असं नाही. 40 वर्षापर्यंत गेल्यानंतर मी हा विचार केला, सिंपल विचार आहे हा. 40 वर्षात मी होईपर्यंत प्लास्टिकचा प्रॉब्लेम किती मोठा झाला असेल. आपण काहीतरी आत्तापासून सुरुवात आहे म्हणून एक छोटंसं पाऊल उचलायचं ठरवलं. तर त्यावेळेस अडचणींबद्दल बोलायचंय. तर अडचण अशी पहिली आली होती की लोकांना समजून घेणं हा खूप मोठा प्रॉब्लेम. पण स्टेप बाय स्टेप समजून सांगत त्याच्यानंतर जागेचा प्रश्न होता, जागेबद्दल आम्ही हे केलं. कलेक्शनचे इश्यूज होते, स्टोरेजचा प्रॉब्लेम होता की एवढं सगळं आल्यानंतर ते स्टोरेज करायचं कुठं. हे सगळे प्रॉब्लेम ऑल टुगेदर आमच्यावरती बंबार्डिंग करत होते. पण ऋषिकेश जो माझा पार्टनर आहे तो आणि मी तो आधिवस्त करत असल्यामुळं त्याला याच्यातनं थोडंफार नॉलेज आहे. आणि माझे जे लोकांना कन्व्हिन्स करायचं जे ही पद्धत आहे त्याच्यामुळे हे अगदी त्या पद्धतीनं जात गेलं. सो अडचणींना आपण पर्याय शोधतोच कायम. जसं की आता कोरोनावरती व्हॅक्सिन आली, तो आपण ठरवलं की होणारच. फक्त त्याला एक योग्य मार्गदर्शन आणि योग्य हे मिळालं पाहिजे. जे की आम्हाला सागर मित्रचे फाउंडर जे विनोद बोधनकर सर आहेत त्यांनीच आम्हाला दिलं. पुण्यातलं मॉडेल आणि सातारचं मॉडेल तसं बरंचसं साम्य आहे आणि तसं बरंचसं वेगळं पण आहे. त्याच्यामुळे आपण त्यांच्याकडनं गायडन्स घेतला आणि ह्या अडचणींवरती आपण हे केला, ऑप्शन शोधले, सोल्युशन्स काढले. जसा तू उल्लेख केलास की ऋषिकेश हा पूर्वीपासूनच या कार्यामध्ये सक्रिय होता. मीही ऐकलंय साताऱ्याचा असल्यामुळे की तो आधीपासूनच सक्रिय होता. परंतु तो सक्रिय होता आणि त्याला तुझ्या जोड मिळाली. यू आर अन MBA गाय. ग्राउंड रियालिटीवर तुझ्या कार्याचं एक्सपान्शन करण्यामध्ये किंवा सागर मित्रचं सातारामध्ये अस्तित्व निर्माण करण्यामध्ये तुझा काय रोल? सुरुवातीला ऋषिकेश त्याचं CAचं एज्युकेशन चालू आहे अजून. तर तो त्याचं एज्युकेशन करत करत 9 घरांचं प्लॅस्टिक कलेक्शन करत होते. 9 घर. तर स्टार्टिंगला त्याला त्या लोकांना समजून सांगून त्याच्याकडनं कलेक्शन तो कंटिन्युअस जवळपास 6-7 महिने त्याचं कंटिन्युअस चालू होतं. त्याच्या आधी पण करत होता पण कन्सिस्टन्सी तशी कमी जास्त होत. पण मी माणसं जेव्हा ठरलं की आता हे एक्सपान्शन करायचंय आपल्याला, अजून वाढवायचंच काही ठरवलं, त्यावेळेस मी ठरवलं की आता सगळ्या माध्यमांचा आपण मार्केटिंग वाले माणूस आहे की नाही, आपला एज्युकेशनचा आपण वापर करायला पाहिजे की नाही, तर आपण सगळ्या माध्यमांचा वापर करायचा. मी कुठलं माध्यम सोडलं नाही, सगळीकडे गेलो. पेपरमध्ये सांगितलं, त्याच्यानंतर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी केली, त्यानंतर सोशल मीडिया मॅनेजमेंट केलं, सगळीकडनं लोकांपर्यंत मुद्दा पोहोचवायची सुरुवात केली. तर एक्सपान्शन कसं झालं की हळू टप्पे करत आज त्याची 600 घरं, नवीन आकडा आहे हा, 623च्या आसपास आता सध्या आपली घरं आहे ज्या घरांमधलं प्लॅस्टिक कलेक्शन चालू आहे. जवळपास 30 सोसायटीज आहेत, 35 सोसायटीज आहेत, 10 शाळा आहेत आणि 35 रिटेलर्स देखील आहेत. सो आपल्याला हे आपलं ऑल टुगेदर असं लाईनअप करत गेलो आणि मार्ग दिसत गेला, बाकी काही नाही. 9 घरं ते 600 घरं, नक्कीच तुझा हा प्रवास आहे तो कौतुकास्पद आहे. पुढचा प्रश्न हा आहे की तू त्यांच्यापर्यंत अप्रोच तर केलंस, घरांमध्ये, सोसायटीज मध्ये, शाळांमध्ये, त्यांचा कसा प्रतिसाद होता? कारण हे सगळं काहीतरी नवीन आहे. भारतीय समाजामध्ये कचऱ्यासाठी अस्तित्व आहे, परंतु कचऱ्याच्या व्यवस्थापनामध्ये आत्ताच्या मॉडर्न इंडियामध्ये जास्त लक्ष दिलं जात नाही.
हे तुला काय वाटतं याबद्दल? मला असं वाटतं की ऍक्च्युली मॉडर्न जगामध्ये याच्याकडे लक्ष नाही, पण पूर्वीच्या जगामध्ये याचं लक्ष होतं. आपले आजी आजोबा थोडक्यात सांगायचं तर त्यांच्या वेळेस एवढा कचरा नव्हता, होता कचरा पण प्लॅस्टिक कचरा नव्हता, म्हणून प्लॅस्टिक आणि कचरा आपल्याला दिसतो. आता अदरवाईज बाकी कचऱ्याचा तसा प्रॉब्लेमच नाहीये. ते नेचर आपलं आपलं सगळं घालवून टाकतं, ते डिकम्पोज करून टाकतं. त्याच्यामुळे तसा प्रॉब्लेम त्या काळामध्ये नव्हता, पण आता तो झालेला आहे. पण आपण त्याच्यावरती मॉडेल तयार केलं होतं. जे मॉडेल आपण प्रत्येक जणापर्यंत पोहोचवून सेम मॉडेल आपण त्यांच्याकडनं राबवून घेतो. स्टुडंट्सना पण आपण तेच सांगतो, म्हाताऱ्यांना पण तेच सांगतो, पण वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगतो. सो त्याच्यामध्ये कसं आहे मेन फॅक्टर की आपल्याला प्रत्येक घराघरामध्ये प्लास्टिकची रद्दी बनवायची. रद्दी म्हणजे थोडक्यात काय, आपली जशी कशी रद्दी असते तशी रद्दी बनवायची, पेपरची रद्दी. प्लॅस्टिकची रद्दी करायची आहे, त्या प्लॅस्टिकच्या रद्दीला 1 महिना कालावधीमध्ये साठवायची. 1 महिना, फक्त 1 महिना. 1 महिना का? आता 1 महिन्यामध्ये तुम्हाला त्याची सवय लागते आणि परत परत करत राहतो. आता मला सारखे फोन येतात, तू हम पटकन घे प्लास्टिक कलेक्ट करायला घे, लवकर ये. आता त्यांना सवय लागलेली आहे. त्यानंतर ती कलेक्शनची आपण त्यांना डेट देतो. जस्ट लाईक 15 तारखेला आम्ही सदर बाजार एरियामधनं प्लॅस्टिक कलेक्शन केलं जातं. त्याच्यानंतर गाव एरिया, सिटी एरियामध्ये आम्ही 16 तारखेला कलेक्शन करतो. साधारण या पद्धतीने आपण तिथनं कलेक्शनची डेट दिली जाते, तिथनं कलेक्ट केलं जातं. त्यानंतर लिटिल सेग्रिगेशन केलं जातं, छोटं छोटं, की जे अगदी इझिली जमू शकते आपल्याला, आपल्या लेवलला, तेच आपण करतो. आता आपल्याला ह्या एरियातल्या पण लोकांना काम द्यायचंय थोडक्यात. सो आपण ह्या एरियातल्या काही लोकांना देखील काम देतो, त्यांना त्यांच्याकडनं सेग्रिगेशन करून घेतो. इथल्या कंपनीजला आपण ते सेग्रिगेशनचा माल आपण प्रोव्हाइड करतो आणि त्यानंतर त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं वेगवेगळ्या सेग्रिगेशन हाऊस, जे मोठं सेग्रिगेशन हाऊस, जिथं प्रत्येक प्लास्टिक जे 7 प्रकार आहेत प्लास्टिकचे, 7च्या 7 प्रकारच्या प्लास्टिक मधलं त्याच्यामध्ये सेग्रिगेशन केलं जातं. सो ते सेग्रिगेशन केलं जातं. मग त्याच्यानंतर तिथून ते वेगवेगळ्या कंपनीजमध्ये जातं. सो ही एक प्रोसेस आहे. रिसायकलिंग पर्यंत जाण्याची ही प्रोसेस आपण त्यांच्याकडून करून घेऊ. बऱ्याच अंशी खूप छान माहिती देतोस. पुढचा प्रश्न हा आहे, तो पर्सनल क्वेश्चन आहे म्हणायला गेलं तर. तू MBA केलंय, एक सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबातला मराठी मुलगा MBA केल्यानंतर कॉर्पोरेट जॉबच करेल हे ठरलेलं आहे. पण ही तुझी आयडिया तुला मिळाल्यापासून ते वास्तवात उतरवण्यापर्यंत तुला तुझ्या कुटुंबियांचा कशा प्रकारे सहभाग मिळाला? तो सकारात्मक होता की नकारात्मक होता? किंवा तुझा ओव्हरऑल सोसायटी मधून तुला रिस्पॉन्स कसा होता? मला पहिल्यांदा मी घरी जेव्हा हे सांगितलं होता की असं असं मला करायचंय, तर तेव्हा ऍज युजल पहिल्यांदा थोडस असं की मग काय गरज आहे असं नाही का, आणि तर दुसऱ्याचा कचरा घेऊन येणार आहेस का घरी बाबा सोहम, अशा पद्धतीने स्टार्टिंगला होतं. पण ज्यावेळेस त्यांना समजून सांगण्याचा मी यशस्वी प्रयत्न केला, त्यावेळेस मी ठरवलं की बाबा आता त्यांना व्यवस्थित समजून सांगून आपण पुढे जायचं, त्यांना समजून सांगितलं. मग आजपर्यंत असं कधीही झालेलं नाही की माझ्या घरचे मला म्हणतील की कशाला आणून ठेवलं, टेरेस अख्खं भरलेलं असतं कधी कधी आमचं. कोविड सिच्युएशन मध्ये नाही, पण त्याच्या आधी आमचं टेरेस भरलेलं होतं, यावेळी जागा नाहीये प्लॅस्टिक ठेवायला, ठेवलंय मी. आता ऍब्सोल्यूट काही प्रॉब्लेम येत. माझी आई सकाळी सर्वात महत्वाची गोष्ट ही आहे की आपल्या पारंपरिक घरांमधला हा एक पारंपरिक पद्धत आहे की बाबा 2 फार महत्वाच्या इंडियन लोकांमध्ये 2 महत्वाच्या गोष्टी आहेत की ज्या आढळतातच. एक म्हणजे चांगलं जेवण प्रत्येक घरामध्ये आपल्याला मिळतं, आणि दुसरी गोष्ट भिंतीवरती चिकटवलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या दुधाच्या. सो आईला ही ऑलरेडी सवय आहेच, तुझ्या पण आईला आहे, सगळ्यांच्याच आयांना आहे, सगळ्या महिलांना आहे थोडं. सो तिला असं समजून सांगावं लागलं नाही की बाबा कसं साठवायचं, काय साठवायचं, पण तिनं केलं. आणि जेव्हा घरामध्ये सुरुवात होते त्यावेळेसच माणूस यशस्वी होतो असं म्हणतात. त्याच्यामुळे मला घरनं तरी काही प्रॉब्लेम आला नाही. ऋषिकेशच्या घरी तर हा जागतिक प्रॉब्लेमच आहे, आणि आपलं घर त्याच्यासाठीच दिलेलं आहे, या टाईप मध्ये झालेलं होतं ऑलरेडी. त्याच्यामुळे आम्हाला कुठलाच प्रॉब्लेम आला नाही. म्हणजे बऱ्यापैकी सुरुवातीला विरोध झाला, परंतु त्यांनाही समजलं की हे करणं फार गरजेचं आहे. हो हो, अगदी निवांत. लेट्स गेट बॅक टू द टेक्निकल पॉइंट.
प्लास्टिक उचलल्यापासून ते तू रिसायकलिंगला पाठवतो. रिसायकल झाल्यानंतर त्या प्लास्टिकचं पुढे काय? रिसायकल झाल्यानंतर तर ते प्रोडक्ट मी काही दाखवू इच्छितो की रिसायकल झाल्यानंतर त्या प्लॅस्टिकचं होतं. पहिली गोष्ट सांगतो की प्लॅस्टिकला प्रत्येक प्लॅस्टिकला जे नंबर दिलेले त्याचे वेगवेगळं रिसायकलिंग केलं जातं. सो जर समजा एक टाईप जर पकडला आपला पीईटी पेट बॉटल म्हणतो आपण त्याला. तर माझ्याकडे एक पेट बॉटल आहे. ही पेट बॉटल आहे. आता या पेट बॉटलचं काय होणार? तर या पेट बॉटलची पेट बॉटलच होणार. प्रत्येक पेट बॉटल मध्ये गव्हर्नमेंटनं सांगितलेल्या रूल्स प्रमाणे ह्या पेट बॉटल मध्ये 30% जुनं प्लॅस्टिक असलं, रिसायकलेबल प्लॅस्टिक असलं आणि व्हर्जिन प्लॅस्टिक बाकीचं तुम्ही घाला, काही प्रॉब्लेम नाही. पण 30% कमीत कमी पाहिजे. सो ही बॉटल त्याच्यामधनं झाली. आणि अजून आता तुम्हाला मी गंमत दाखवतो. एक मिनिट. ही पिशवी आपण सगळ्यांनी बघितलेली आहे. आता सेल जेव्हा असतो आपल्या त्यावेळेस आपल्याकडे जे पार्सल येत असतात सारखे त्याच्यातली ही पिशवी आहे जिचा आतमधला रंग काळा आहे. ही LDPE टाईप मधली पिशवी, मिक्स प्लास्टिक मधली पिशवी आहे. तर ह्या प्लास्टिक पासून बनवलेला मी तुम्हाला एक टी शर्ट दाखवतो. हा टी शर्ट याच्यापासून बनवलेला आहे. आता याच्यामध्ये अख्खा टी शर्ट त्याच्यापासून बनवलेला नाही, त्याच्यामध्ये मिक्सिंग आहे. पण रिसायकल जरी काहीतरी होतंय पूर्णपणे काही ते खराब होण्यापेक्षा काहीतरी यूज तर केलं जातं. सो या पद्धतीने असे वेगवेगळे प्रोडक्ट आहेत. इव्हन मी तुला सांगू इच्छितो की पीपीटी मधला एक स्लाइड आपण जर दाखवू शकलो तर पॅराशूटची बॉटल सगळ्यांनी बघितलेली आहे. तर पॅराशूटच्या बॉटल पासून कचऱ्याची कुंडी पासून ते झाडं लावायची कुंडी तयार केलेली आहे. म्हणजे हे सक्सेसफुल मॉडेल आपल्याला आता आपल्याकडे आहे. त्याच्याशिवाय आपल्या प्लॅस्टिक मधला सर्वात मोठा तोटा जो आहे ना तो हा मिक्स लेअर प्लॅस्टिकचा आहे. माझ्याकडे आहे. हे मिक्स लेअर जे प्लॅस्टिक आहे ते अशा पद्धतीने दिसतं. जे रॅपर्स असतात ते सगळे तो सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे. कारण त्याच्यामध्ये वेगवेगळे लेअर्स असल्यामुळे त्याचं रिसायकलिंग इझिली होऊ शकत. पण त्याच्यातनं काही सायंटिस्टनं हे ऑइल तयार केलंय. याला LDO म्हणतात, लाईट डिझेल ऑइल. हे LDO आपण फर्नेसेस आणि मोठ्या मोठ्या कंपनीजमध्ये यूज करू शकतो. की जळण्यासाठी काहीतरी उपाय जर डायरेक्ट प्लास्टिक जाळण्यापेक्षा हे बनवून जर आपण करत असू तर प्रदूषण हे 90% कमी होत आहे. हे लक्षात ठेवा. कारण याचं साधारण 70% ऑइल निघणं, एका किलो मध्ये 700 ग्रॅम ऑइल निघण्याचा सक्सेसफुल पुण्यातल्या एका मोठ्या प्रोजेक्टने केलेला आहे. सो हा एक खूप महत्वाचा ऑप्शन आपल्या समोर आहे आणि गव्हर्नमेंट याच्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती काम करते. पण याच्या मधला जो दुवा आहे तो आपण बनतो. बऱ्याचशा गोष्टी आज कळाल्या की रिसायकल झालेलं प्लास्टिकचं पुढे टी शर्टही होऊ शकतो, हे माहीतच नव्हतं. पुढचा प्रश्न हा आहे की काम तर चालू आहे प्लास्टिकवर, संस्थेचं नाव सागर मित्र कसं काय? साहजिक आहे. सागर मित्र ठेवण्याचं कारण काय की आमची संस्था पहिल्यांदा स्टुडंटसाठी काम करते. स्टुडंट्सला टच होणारी काहीतरी गोष्ट पाहिजे. स्टुडंटला घरच्या असंही आवडतच नाहीत लहान मुलांना. सर्वात जास्त आवडतो कोणतो आपला मित्र असतो. तेव्हा मला माझ्या मित्राबरोबर टाइम स्पेंड करायचा आहे असं थोडक्यात असतं. तर तो मित्र जो की तो सागर. शेवट कुठे जाणार आहे प्लॅस्टिक? समुद्रात. समुद्रातल्या प्राण्यांना वाचवण्यासाठी जो मदत करतो तो ओशन हिरो, फ्रेंड ऑफ ओशन म्हणजे सागर मित्र. ही थोडीशी कन्सेप्ट स्ट्रेट आहे, म्हणजे साधी एकदम सिंपल आहे, पण याच्यामध्ये अर्थ खूप दडलेला आहे. मुलांकडनं सुरुवातीलाच त्यांना सवय लावणे की तुम्ही प्लॅस्टिक कुठेही टाकू नका, कचरा कुठेही करू नका आणि आपोआप त्यांच्याकडनं श्रमदानाचं काम करून घेणे हे आपला प्रोजेक्ट आहे.
स्वप्नील. तू आता स्टुडंटचा उल्लेख केला की संस्था स्टुडंटच्या माध्यमातून कार्य करायला चालू केलं. तू शाळांमध्ये सुद्धा काम करतोय. शाळांमध्ये काम करत असताना शाळकरी मुलांचा प्रतिसाद कसा होता, त्यांचा रोल काय, आणि एक महत्वाचा प्रश्न की स्वराज्य म्हणजे काय? हा. अं, शाळकरी विद्यार्थ्यांना आम्ही समजून सांगतो बऱ्याच गोष्टी की बाबा कसं प्लॅस्टिक प्राण्यांना मारतंय आणि त्यांच्या लेवलला आपल्याला त्यांना समजून सांगायला लागतं, कारण लहान लहान मुलं असतात. 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आपण सांगतो, कारण त्याच्यानंतर शिंग फुटतात थोडक्यात. तो त्यांना आपण समजून सांगतो की हा प्रॉब्लेम असा आहे आणि याच्यातनं असं इश्यूज होतात. पण त्यांना आपल्याला हे पण सांगायला लागतं की तू प्लॅस्टिक घरचं घेऊन येणार आहेस ना, फक्त स्वतःच्याच घरचं घेऊन येते. तुम्ही माझ्या शेजारच्या काकूंचं घेऊन येतो, माझ्या समोर माझी मावशी राहते, मावशीचं घेऊन येतो. नाही नाही नाही, स्वतःच प्लॅस्टिक आणायचं. ज्याला मी म्हणतो तू होमवर्क कोणाचं करतो, तू शेजारी बसलेल्या मुलाचा होमवर्क करणार आहेस का? नाही ना. प्लॅस्टिक स्वतःच आणायचं काही झालं तरी, आणि प्लॅस्टिक स्वच्छ आणि कोरडं देखील असलं पाहिजे, आणि घरातलं खराब असेल प्लॅस्टिक तर तू काय करशील? आई बाबांना सांगायचं, आई बाबा काहीतरी करा. ते आपलं काम आहे. कारण मुलांना त्या अशा ह्याच्यामधनं टाकून जर त्याच्यामधनं काही जेवण त्यांच्याकडे गेले तर हा खूप मोठा रिस्की प्रकार आहे. त्याच्यासाठी म्हणून आम्ही त्यांना हे समजून सांगतो. तर विद्यार्थ्यांना ते पटतं, मुलांना ते कळतं, कारण निरागस जीव ओ शेवटी, तर ते करतात तसं. राहता राहिल्यापेक्षा तिसरं स्वराज्य. मुलांना आम्ही सांगतो की मुलांना पहिलं स्वराज्य कोणी निर्माण केलं? मग सगळे म्हणतात छत्रपती शिवाजी महाराज. दुसरं स्वराज्य कोणी निर्माण केलं? जे आपले स्वातंत्र्य सेनानी होते, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, गांधीजी, सावरकर, या लोकांनी दुसरं स्वराज्य निर्माण केलं, जे इंग्रजांच्या विरोधात. आता प्रॉब्लेम मध्ये कोण आहे? आता प्रॉब्लेम मध्ये आहेत हे सगळे वन्य प्राणी, ज्यांना जे बेजुबान आहेत, ज्यांना बोलता येत नाही. ते जातात का मंत्रालयाच्या बाहेर निदर्शनं करायला? नाही जात. त्यांना जातच येत नाही, कारण ते बेजुबान आहे. सो त्यांच्यासाठी आपल्याला हे तिसरं स्वराज्य निर्माण करायचं, आणि हे तिसरं स्वराज्यातले आपण सगळे मावळे आहोत. कारण आपल्याला ते आपण जर केलं तर आपण हे पुढच्या पिढीपर्यंत दाखवू शकतो. आता ते कसं होईल? खूप ज्या गोष्टी संपलेल्याच आहेत त्या कशा आपल्याला फोटोमध्ये दाखवायला लागतात, तसं काहीतरी करावं लागेल. सो आपल्याकडं हा एक आता ऑप्शन आहे, म्हणून हे तिसरं स्वराज्य आपण करायचं. आणि हे तिसरं स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी आज तुम्ही सगळे माझ्यासोबत आहात, याचा मला आनंद आहे. तिसऱ्या स्वराज्याची संकल्पना खूप छान पद्धतीने मांडली, त्याबद्दल तुझे धन्यवाद. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे वळूयात. हा झाला शाळकरी मुलांचा प्रश्न. जे शाळेत स्टुडंट्स आहेत त्यांना आपण लहान असताना त्यांना मोटिवेट करणं इज क्वाईट इझी. पण तू जेव्हा सोसायटीज मध्ये जातो, सोसायटीतल्या लोकांना सांगणं की तुम्ही जमा करा प्लास्टिक, कारण कोणीही प्लास्टिक घरी जमा करणं म्हणजे त्यांच्यासाठी किचकट असं एक समजलं जातं. तर सोसायटीतल्या लोकांना आवाहन करणं आणि त्या सोसायटीसाठी येणारी घंटागाडी बंद करणं, हे मी खूप ऐकलंय साताऱ्यात की बऱ्याचशा सोसायटीमध्ये घंटागाडी बंद केली असते. तर ही काय आहे? ही कन्सेप्ट अशी आहे की पहिल्यांदा मी लोकांना कसं कन्व्हिन्स करतो त्याच्याबद्दल सांगतो. ज्यावेळेस मी सोसायटीमध्ये जातो त्यावेळेस काकू असतात, काकूंना मी सांगतो, काकू तुम्हाला काय करायचंय, काय कशासाठी आला सोहम? चहा वगैरे पिऊन घेतो पहिल्यांदा, आणि त्याच्यानंतर त्यांना म्हणतो की तुम्हाला ना आजपासून प्लॅस्टिक हटवा. का रे? कशासाठी? तुम्हाला घंटा गाडीमध्ये प्लॅस्टिक टाकायची, जे सकाळ सकाळी लवकर उठायचं, घंटा गाडीमध्ये टाकायला जायचं, हे कष्ट नको आहेत की नाही? त्याच्यासाठी आपल्याला हे करायचं. कारण मुलांना हे निरागस असल्यामुळे हे सगळं सांगू शकतो. बाकीच्यांना ह्या गोष्टी सगळ्यांनाच पटतील असं नाहीये ना. त्यांना त्यांच्या लेवलनं त्यांचे कष्ट कमी होतात असं म्हटल्यानंतर ते प्रचंड आनंदी होतात. तर त्यांना त्या पद्धतीने आपण सांगतो. आता काही लोक म्हणतील की हा वेडा माणूस आहे बाबा, हे काय कसं शिकतो घंटा गाडी बंद? कचरा तर घरामध्ये होणारच आहे, पण मित्रांनो कचरा बंद होऊ शकतो. त्याचं मी तुम्हाला हे सांगतो. 0 घंटा गाडी, जे बघा 0 वेस्ट. सुरुवातीला आपण प्लॅस्टिकचा मुद्दा पकडला तर प्लॅस्टिक तुमच्या घरातलं गेलं, म्हणजे 75% जे तुमच्या घरातलं वेस्ट होतं ते प्लॅस्टिक प्रूफ गेलेलं आहे. हा, सागर मित्राला मिळाले की तत्सम संस्थांना मिळालेलं आहे. दुसरी गोष्ट, आपल्याकडे वेट वेस्ट खूप मोठ्या प्रमाणावरती, भाज्यांची देठ, त्याच्यानंतर चहाचा चोथा,
ह्या गोष्टी सगळ्या त्याच्यामध्ये येतात. त्याचं आपण काय करू शकतो, तर आपण त्याचं खत बनवू शकतो. अजून 20% कमी झालं पेपर पेपर आहे. सो मला पेपरचं काय करायचं, रद्दी आहे. काच आहे, काचेवरती काय ऑप्शन, भंगारवाला आहे. तर तुम्ही जर हे सगळं साठवायचा प्रयत्न केला तर तुमच्या घरामध्ये कचरा कुठला उरणार आहे, कुठलाच नाही. स्वप्नील, जर तू हा विचार केलास, आता तू मेडिकल स्टुडंट असल्यामुळे हा प्रश्न ह्या गोष्टीबद्दल बोलायचा आहे. आता माझ्याकडे पण पेशंट आहेत घरामध्ये. आता पेशंटला लागणारा जो त्यांचा पण काही वेस्ट निघतं की बाबा डायपर्स असतात किंवा ते प्रॉब्लेम्स असतात, त्याचं काय करायचं, तर ते उत्तर तुमच्याकडेच आहे. आम्ही साताऱ्यातल्या काही डॉक्टर्सशी असे कॉन्टॅक्ट केलेले आहेत, त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या बरोबर तुमचं जे मेडिकल वेस्ट आहे त्याच्याबरोबर काही लोकांचं पण मेडिकल वेस्ट घ्याल का? आणि ऍज युजल त्यांनी हो म्हणून सांगितलेलं आहे. कारण जे मेडिकल वेस्ट आहे हा पण खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे, कारण त्याला ऑप्शन नाहीये काही. ते आपल्याला एकतर इन्सिग्नेटर मध्येच टाकावं लागतं, बेसिक असेल तर त्याचा रिसायकलिंग देखील होतं. पण हे मेडिकल वेस्ट तिथं घेतलं जातं. मला तुम्ही मला सांगा, कुठला कचरा राहिला, कुठलाच कचरा राहत नाही. जर समजा म्हणलात अगदीच जर डीप मध्ये गेलं तर ते नारळाच्या करवंट्या कुठे गेल्या, डिकम्पोज होत जातात आरामात. गांडूळ शेती करता येते त्याच्यात. त्यानंतर ह्या वेट वेस्ट बद्दलच बोलायचं झालं तर त्याचा गॅस करण्याचा गोबर गॅस टाईप मधला गॅस पण तयार केलेला आहे. वायू नाव त्याचं नाव दिलेलं आहे त्याला. सो तुम्हाला तुमचा ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लेम याच्यातनं सॉल्व्ह झालेला आहे. आणि जो 10% प्रॉब्लेम आहे ते डॉक्टर सॉल्व्ह करतात. सो थँक्यू परत डॉक्टरांना. तुझ्या संकल्पनेतून आम्ही नक्की प्रयत्न करू की नवी मुंबई मधल्या पण घंटागाडी बंद करता येतील की नाही. नक्की. तर नेक्स्ट क्वेश्चन थोडा टेक्निकल आहे. प्लास्टिक उचलण्यासाठी किंवा प्लास्टिक रिसायकलिंग पर्यंत पाठवण्यासाठी इन जनरल आपण बघितलं तर जगामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने प्लास्टिक कलेक्ट केलं जातं आणि ते प्लास्टिक रिसायकलला पाठवलं जातं. बऱ्याचशा अशा संस्था आहेत जे हे कार्य करतात. सागर मित्र त्यातली एक आहे. मध्यंतरी पुण्यामध्ये एक न्यूज आलेली की प्लॉगिंगची कन्सेप्ट नव्याने उभारण्यात आलेली. प्लॉगिंग मध्ये काय आहे तर तुम्ही जॉगिंग करता करता कचरा उचलणं. तर यावर तुझं मत काय आहे? माझं पर्सनल ओपिनियन या बाबतीत असं आहे की बघा, आता विचार करा की तुम्ही रस्त्यावरनं चाललेले आहात, तुम्ही काहीतरी खाल्लं आणि कचरा टाकला ऍज युजल नेहमीप्रमाणे. हा, आणि टाकला आणि तिकडनं माझा मित्र केके येतोय. केके म्हणून माझा मित्र आहे, तो प्लॉगिंग साताऱ्यामध्ये करतो, किंवा अथर्व आहे. हे तिकडनं चालत येतात आणि ते पडलेलं प्लास्टिक त्यांनी उचललं. त्या माणसानं पुढच्या कॉर्नरला गेला, त्यानं परत चॉकलेट खाल्लं, परत टाकलं. आता केके किंवा अथर्व तिथं पोचू शकणार आहेत का? प्रत्येक वेळेस प्लॉगिंग हा ऑप्शन असू शकत नाही. प्लॉगिंग हे काम खूप चांगलं आहे, मी त्यांना सपोर्टच करेन, पण लोकांना सवयच लावणं हेच आपलं ध्येय असलं. म्हणजे बघा, थोडक्यात सांगायचं तर ज्या पद्धतीनं आपल्याला एखादी सवय, म्हणजे सकाळी सकाळी दात घासण्याची सवय आपल्याला लावलेली आहे. सकाळी उठल्या दात घासणारच ना आपण, तशी सवय लावली पाहिजे प्रत्येक माणसाला. आणि तेच आपण काम करतो आणि विद्यार्थ्यांपासूनच करतो, कारण त्याच्याशिवाय ऑप्शनच नाही. आणि जी सवय एखाद्या माणसाला लहानपणी लागते ती कधी आयुष्यभर जात नाही. याचं आपल्याकडे कितीतरी हे आहे उदाहरण. सो हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि वरती मी अजून एक गोष्ट सांगू इच्छितो प्लॉगिंग बाबतीतच. प्लॉगिंग मध्ये जो कचरा पडलेला असतो, माझ्या मित्रांचा पण हा हे आहे की आम्ही मागच्या रविवारी सोहम तिथे कचरा उचलला, या रविवारी परत तिथे कचरा वाढला. लोकांना आपल्या म्हणजे स्पेशली अशा एरियातल्या लोकांना, की इंडियनच म्हणायला हरकत नाही डायरेक्टली, अशा लोकांना असं अजिबात वाटत नाही की किती स्वच्छ इथं पण कचरा नाही टाकला पाहिजे, असं कधीच वाटत. तर लोकांना हे वाटलंच पाहिजे. अमेरिकेत बाहेरच्या देशांमध्ये गेल्यानंतर लोक म्हणतील की स्वच्छ आहे बरं का, असं नाही करायचं, रस्त्याचे तुकडा नाहीत तिथं, खातील तुकडा नाहीत. पण भारतात आल्यानंतर मात्र हे सोडून द्या. सो आपल्याला त्यांच्या वर्मावरतीच बोट ठेवायचं आणि वर्मावरतीच आपण बोट ठेवतो.
सो बघूया. म्हणजे तुझ्या माध्यमातून हे कळालं की फ्लॉगिंग हे टेम्पररी असू शकतं, लॉंग Yes. टर्म मध्ये युज नाही नाही. केलं. पुढचा प्रश्न आहे गव्हर्नमेंटच्या इनिशिएटिव्ह. महाराष्ट्र शासनाने माझा कचरा माझी जबाबदारी हा इनिशिएटिव्ह चालू केलेला. पब्लिक मधून तू ग्राउंड रियालिटीवर प्लास्टिकच्या संदर्भात, प्लास्टिक कचऱ्याच्या संदर्भात कार्य करतोय, त्याचं उत्तर तू अप्रोप्रिएट पद्धतीने देऊ शकतोस की माझा कचरा माझी जबाबदारी हा इनिशिएटिव्हला समाज माध्यमातून किंवा ऑन ग्राउंड रियालिटी मध्ये किती सपोर्ट मिळतो? माझा कचरा त्याची जबाबदारी, ना की माझी जबाबदारी. ऍक्च्युली खरं नाव बदललंच पाहिजे. माझा कचरा त्याची जबाबदारी. कारण बघा आपली आपली हे आहे की जितकं दुसऱ्याला ढकलता येईल ना तेवढे ढकलून दे, विषय संपतो. नाही बघ आता गंमत मला तर हा प्रश्न कायम पडायचा की मी कचरा हे करायचा, मी साठवायचा, मीच सगळं करायचं, मीच सागर मित्राला द्यायचं, हे जे स्वच्छता कर्मी काय करतात. पण तुम्ही हा विचार केलाय का की आपल्या ज्या सातारच सांगायचं झालं तर प्रत्येक 10 लोकांच्या मागे 2 स्वच्छता कर्मी लागतात आम्हाला. 10 लोकांच्या मागे 2. आता जस्ट इमॅजिन असे 2 2 2 2 2 करत किती लोक तुमच्यासाठी काम करतात बघा बरं. आता मुंबईची संख्या ही थोडी जास्त असेल, पण तुम्ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे ना, किती लोक तुमच्यासाठी या बाबतीत काम करतात. त्यांना किती किळसवाणं वाटत असेल या गोष्टीची. ते खरं देवदूतच म्हणायला लागेल. देव माणूस नाही म्हणणार, देवदूत म्हणेल. देवदूतच म्हणायला लागेल, कारण ऑप्शनच नाहीये की त्यांनी जर केलं नाही तर बाहेर किती अख्खा कचरा कुंडी म्हणजे रस्ताच कचरा कुंडी होऊन जाईल. ते आपल्याला करायचं नाही. म्हणून माझं असं म्हणणं की प्रशासनावरती सगळ्या जबाबदाऱ्या ढकलण्यापेक्षा माझा कचरा माझी जबाबदारी. मी जो कचरा वापरतो त्याची विल्हेवाट लावायची जबाबदारी माझी आहे. जे ज्या पद्धतीने सिंगापूर गव्हर्नमेंटने केलेलं आहे त्या पद्धतीने आपण देखील केलं पाहिजे. त्यांनी सेग्रिगेशन ऍट सोर्स सेग्रिगेशन केलेलं आहे. त्याच पद्धतीने आपण हॅलो स्वप्नील. हा, आवाज येतोय माझा? हो येतो येतो. हो. हा. सो आपल्याला माझा कचरा माझी जबाबदारी हे केलंच पाहिजे. नागरिकांनी, ना की गव्हर्नमेंटनं. आपल्यालाच करावं लागणार आहे आणि आपण ते करणार आहोत. पॉझिटिव्ह. नक्कीच. पुढचा प्रश्न हा आहे की सागर मित्र सारख्या अनेक संस्था जशा टेरिटोरियल लेवलवर जाऊन जमिनीवरून कचरा उचलतात, पण असा बराचसा कचरा आहे. आपण नॅशनल जिओग्राफी किंवा डिस्कवरी यासारख्या चॅनल्सवर आपण पाहतो की समुद्रातला कचरा हा खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. जसं तुम्ही एक्झाम्पल सुद्धा दिलं की 80,000 टन उपस्थित आहे. ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशा इतकं, ऑस्ट्रेलिया सारख्या बेटा इतकं एक नवीन बेट, प्लास्टिकचं बेट तयार झालं.
समुद्रातलं प्लास्टिक रिसायकलिंगला पाठवणं पॉसिबल आहे? असा मला प्रश्न स्टुडंट पण विचारतात की जेव्हा लेक्चर संपतं त्यावेळेस एक दोन असे ब्राईट स्टुडंट असतात, ते नंतर डॉक्टरकीला जातात बरं का. ते स्टुडंट येतात आणि आम्हाला विचारतात की काय सोहम दादा मला सांग की आता तू म्हणलं की आपण प्लॅस्टिक साठवायचं आणि ते समुद्रात जायला वाचवायचं, पण मला काय की ते प्लॅस्टिक ते जे समुद्रात गेलेले आहेत त्याचं काय करायचं दादा. मग पहिल्यांदा मला प्रश्न पडायचा की काय आता यांना उत्तर. पण हा नंतर विचार केला की मला सांगा आपल्याकडे किती देश आहेत, 150+ देश आहेत जगामध्ये. त्याच्यातल्या कितीतरी देशांकडे नेव्ही आहे त्यांची स्वतःची. नेव्हीच्या सगळ्या शिप्सला जर सांगितलं तुम्ही हे कचरा गोळा करा तर ते करतील. मुलांना जर समजा इतकं मोठी स्वप्न दाखवायला गेलो, एवढा मोठा प्रॉब्लेम जर सांगायला गेलो ना, तर प्रॉब्लेम काय म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर ध्येय ठेवायचं मोठं. ध्येय हे एव्हरेस्ट चढायचंच ठेवायचं, पण सुरुवात ही छोट्या छोट्या पद्धतीने करायची. जर समजा तिथेच कुठेतरी अडखळला तर स्पीड ब्रेकर देखील एव्हरेस्ट सारखा अवघड वाटायला लागतो. त्याच्यामुळे नाही, आपल्याला स्टेप बाय स्टेप जायचं. त्यातलेच काही क्युरिओसिटी असलेली मुलं असतात की ज्यांना फार इच्छा असते, मग त्यांना आपण सांगतो की हे अशा पद्धतीने प्लास्टिक कलेक्ट करून ते रिसायकलला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. आता मला गंमत सांगायची की अशा पद्धतीचे प्लॅन माझ्या नावाने आपको काय चालू माहिती का, तू कॉलेज सोडलं नाही. हॅलो सोहम बोलू शकतो. तर मी मुलांना असं सांगतो की ऑलरेडी एक प्रकार असं चालू झालंय बरं का, की जे रिसायकल करतायत समुद्रातलं. तर ती एक खूप मोठी बोट आहे आणि ती प्लॅस्टिक सगळी कलेक्ट करते. त्याचं सेग्रिगेशन ऍट सोर्स म्हणजे समुद्रातच केलं जातं, पण एका दिवसाला त्यांचं हार्डली 1 टन प्लॅस्टिक सेग्रिगेट केलं जातं. हार्डली 1 टन. 80,000 टन. 80 वरती किती शून्य लावायचे टनचे, परत 300. म्हणजे बघा, विचार करा केवढं प्लॅस्टिक कसं करणार आहोत आपण. तर हा काय ऑप्शन नाही. पण जर हेच काम सगळ्यांनी मिळून केलं तर हे होऊ शकतं. त्यात सुद्धा मायक्रोप्लास्टिकचं सर्वात मोठं संकट आहे सगळ्यांच्या समोर. तुम्हाला माहितीच आहे, लोकांच्या शरीरामध्ये मायक्रोप्लास्टिक ऑलरेडी गेलेलंच आहे. आता हे पाणी मी पितो, या पाण्यामध्ये देखील प्लॅस्टिक आहे. त्याचं कारणच हे आहे की प्लॅस्टिक हा आता न घालवणं हाच एक ऑप्शन आपल्याकडे आहे. त्याचं रिसायकलिंग केलं जातं, पण ते खूप कमी प्रमाणात होतं आणि ते तेवढं व्हायबल नाहीये. लोक ते घेणार नाही. सो त्याच्याकडे तेवढं लक्ष नाहीये. नायकी सारख्या कंपनी त्याच्यावरती काम करतात, adidas सारखी कंपनी त्याच्यावरती काम करतायत. इव्हन काही प्रोडक्ट्स वाले पण काम करतात. हिंदुस्थान युनिलिव्हर देखील काम त्याच्यावरती करते. पण तेवढं अजून त्याच्यापर्यंत पोहोचणं एवढी आपली टेक्नॉलॉजी झालेली नाहीये. स्टेप बाय स्टेप त्यावरती आपण सोल्युशन काढू, त्याचा मला विश्वास पॉझिटिव्ह. आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांना जोडून अजून एक तुला प्रश्न विचारतो. IUCN नावाच्या ज्या संस्था आहेत, युनायटेड नेशन्सच्या अंतर्गत येतात, ते दरवर्षी एक रेड लिस्ट पब्लिश करतात. त्या रेड लिस्ट मध्ये रेड झोन मध्ये आलेले म्हणजेच एंडेंजर्ड झालेले प्राणी, पक्षी किंवा किंगडम ॲनिमलिया मध्ये येणारे प्रत्येक जण, त्यांची ज्यांचं अस्तित्व धोक्यात आलंय अशी लिस्ट ते लोक पब्लिश करतात. दिवसेंदिवस त्या लिस्ट मध्ये येणाऱ्या प्राणी पक्ष्यांची संख्या ही वाढत चालते, त्यांचं अस्तित्व धोक्यात येत चाललं. पोल्युशन कॅन बी द कॉज फॉर इट, पण यासोबत प्लास्टिक कुठेतरी रिस्पॉन्सिबल आहे असं तुला वाटतं? येस आहे. ते प्लास्टिक खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. हे काही असा डेटा सांगतात काही ठिकाणी की भारतातल्या काही नद्यांमधले 40% जे मासे आहेत ते ऑलरेडी नष्ट झालेले आहेत. ते एक तर थोडेसे राहिलेले असतील, नाहीतर ऑलमोस्ट गेलेले. काही आता ही सिच्युएशन कशी होते, ह्याच्यामध्ये कसं होतं की एकतर मोठी लोक स्टडी करतात, नाहीतर एकदम गावाकडचे लोक बघतात. तर माझं एकांना भेटणं झालं होतं, त्यावेळेस मी त्यांना म्हणलं होतं की मासे आहेत का, कितपत मासे आहेत. ते म्हणले पूर्वीसारखे मासे राहिलेले नाही. एक तर आपण जलप्रदूषण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती केलंय की तिथं मासा शोधावा लागतो. मी माझ्या एका प्रेझेंटेशन मध्ये दाखवतो की एक इंडोनेशिया मधला हे आहे. इंडोनेशिया सर्वात मोठा डेंजर
प्रॉब्लेम मधला देश आहे प्लॅस्टिकचा. इंडोनेशिया मधला एक माणूस आहे, तो बोटीमधनं चाललाय, जशी अशी बोट असते बघा, त्या बोटीतून चाललाय आणि वरलवतोय आणि त्याच्या आजूबाजूला सगळे पाणी असलं पाहिजे, तिथे सगळ्या बाटल्या आहेत, प्लॅस्टिक पडलंय, बाटल्या नंतर बॅग सगळं तिथे पडलेलं आहे. तुम्ही मला सांगा की तो मासेमारी करायला तिथे गेलाय का प्लास्टिक मारी करायला गेलाय, तो प्लास्टिक उचलायला गेलाय? तर त्याला तिथे तेच दिसते काय. इव्हन आता गंमतच सांगायची झाली तर या सगळ्यामध्ये सफर होणारा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम हा माशांच्या बरोबरीने आपला देखील आहे. आपण किती बेरोजगार त्या बाबतीत व्हायला लागलोय. सो हा जागतिक प्रॉब्लेम माशांच्या बाबतीत झालाय. त्याच्यानंतर जे तापमान वाढीचं प्रमाण वाढलं, त्याच्यामध्ये प्लॅस्टिकचं पण प्रमाण बरंच आहे बरं का. तापमान वाढीमध्ये प्लॅस्टिकमुळे तापमान वाढण्याचं प्रमाण पण खूप आहे, कारण जाळण्याचं प्रमाण खूप आहे. आता मुंबईमध्ये तुम्हाला सांगायची गरजच नाही, तुमच्याकडं म्हणजे खूप मोठा प्रॉब्लेम त्या बाबतीत आहे की तापमान वाढल्यामुळं ते पोलर बेअर्स ऐकले असतील पांढऱ्या रंगाचे, ऑलमोस्ट त्यांची संपायला लागले. एक मी पोलर बेअर मी डिस्कवरी वरती बघितला होता, तो एवढा बारीक होता की पोलर बेअरची जी काय म्हणतात तुला प्रभावशाली असतात ते इतके छान दिसतात. आणि हे बाबा काय झालं हिची अवस्था. गाईचं सांगू नका, गाईच्या पोटामध्ये सापडणार 60% खाद्य हे प्लास्टिक दिसले लोकांना. 80 किलो प्लास्टिक त्या गाईच्या पोटामध्ये. याच्याबद्दल मी व्हिडिओ केला होता, काही लोकांनी मला याच्याबद्दल प्रूफ दिले. किती प्लास्टिक एखाद्या गाईने खाल्लेलं असतं तर तिला समजत नाही ना. ह्या पद्धतीनं जर समजा सर्वे करायला गेलं तर अशा अनेक प्रजाती आहेत ज्यांचा नष्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आणि त्याच्यासाठीच आपल्याला याच्याबद्दल काही आपल्या आजच्या डिस्कशन मधून आपल्याला एक गोष्ट आढळली की आपण प्लास्टिकला डिनाय नाही करू शकत. प्लास्टिकला आपण म्हणू शकत नाही की जा तुझा वापर आम्ही करणारच. आपल्याला कमी अधिक प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर हा करावाच लागतो. पण सिंगल यूज प्लास्टिक किंवा त्यासाठी कोणते अल्टरनेटिव्ह आहेत ना, त्याच्यासाठी अल्टरनेटिव्ह आहे. पहिली गोष्ट, सर्वात जास्त वापरलं जाणार आपल्याकडं जी पिशवी असते, भाजी आणायला गेलो पिशवी लागते, ती पिशवी पहिल्यांदा तुम्ही प्लॅस्टिकची पिशवी घेणं बंद करून टाका. पहिलं अल्टरनेटिव्ह काय मिळालं तुम्हाला, याची कापडी पिशवी किंवा कागदी पिशवी. कागदी असेल तर ठीक आहे, पण माझा त्याला सपोर्ट नाही तेवढा, कारण शेवटी त्याच्यामध्ये काही ना काही प्रमाणामध्ये थोडं तरी प्लास्टिक घालावंच लागतं. जर कापडी असेल तर ते सर्वोत्तम. त्यात जुन्या कपड्यांपासून बनवलेल्या बॅग असतील तर ते त्याच्यासाठी तर 100% तर तुम्हाला पहिलं मिळालं पिशवीला अल्टरनेटिव्ह. दुसरी गोष्ट, आपल्याला सकाळी उठल्या लागतो म्हणजे ब्रश लागतो, तर त्या ब्रशला पण अल्टरनेटिव्ह आहे बरं का. मी आणल्या इथं दाखव, हे बघा हा ब्रशला अल्टरनेटिव्ह. याच्यामध्ये भरपूर प्रगती झाली पाहिजे. याच्यामधले हा अख्खा पार्ट आहे, हा सगळा लाकडाचा आहे. आणि हे जे दात्रे दिसत आहेत म्हणजे इथे आहेत ते बांबूपासून बनवलेले आहे. पण याच्यामध्ये प्रगती झाली पाहिजे. जोपर्यंत ती होत नाही तोपर्यंत नाही तर मग डेंटिस्ट लोक म्हणतील हे काय वेडेपणा चाललाय. पण याच्यामध्ये प्रगती आणलीच पाहिजे, काहीतरी वेगळेपणा आणलाच पाहिजे. पण हे आलेलं आहे असं सांगायचं. त्याच्यानंतर हे झालं दुसरं. त्याच्यानंतर सध्या स्ट्रॉचा प्रॉब्लेम भरपूर मोठ्या प्रमाणावरती तुम्ही ऐकलंच असेल. स्ट्रॉचा एक मिनिट, स्ट्रॉज वरती पण त्याच्यावरती सोल्युशन आहे. स्ट्रॉज तुम्हाला सांगू इच्छितो की माझ्याकडे एक फोटो आहे, दाखवतो 2 मिनिटात दाखवतो. एक कासव आहे, त्या कासवाच्या नाकामध्ये स्ट्रॉ अडकले. हा एवढा मोठा प्रॉब्लेम आहे, लक्षात येत नाही आपल्या तो गोष्ट. तर त्या स्ट्रॉ वरती हा एक ऑप्शन काढलेला आहे. काही नाहीये, अगदी इझी आहे. आता नॉर्मली आपण पाणी पिवतो त्याच्या पद्धतीने आपण नॉर्मली ज्यूस पण पिऊ शकतो. पण स्ट्रॉ हवाय तुम्हाला तर घे असं हे घ्या. तर ते आता हे खराब होईल लोक म्हणतील, तर त्याच्यात ते स्वच्छ करायला त्यांनी ती एक नळी दिलेली आहे, ती कुठे ठेवली काय माहिती. सो हे देखील स्वच्छ होऊ शकतं आणि हे भरपूर वेळा वापरता येऊ शकतं. त्यानंतर अजून मला काय दाखवायचं होतं तुम्हाला, कंगवा इकडे.
हा कंगवा तयार केलाय त्यांनी. कलाकुसर एक नंबर आहे, पण याच्यामध्ये देखील अजून व्हरायटी यायला सुरुवात झालेली आहे. मी बघितलेल्या, माझ्याकडे 15-20 कंगवे येत असले, त्यातल्या त्यात सर्वात चांगला हा कंगवा आहे आणि याच्यामधला मोठा देखील कंगवा यायला सुरुवात आहे. त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंजेस येतातच आहेत, नवीन येतच आहे. शिवाय मी मध्ये एका ठिकाणी गेलो होतो, बांबूचा स्ट्रॉ होता, पूर्ण बांबूचा. हा लाकडाचा आहे, तसा बांबूचा होता पूर्ण. त्याच्यानंतर प्लास्टिकच्या डिशेसला पर्याय म्हणून त्यांनी सुपारीच्या पानाच्या डिशेस केलेल्या आहेत. त्यानंतर असं बरंच काही आलेलं आहे. तुम्ही फक्त मार्केटमध्ये सर्च करा, गुगलला, तर तुम्हाला मग सजेशन देतच राहील. सो प्लास्टिक परत परत युज करणं हा एक ऑप्शन आहे, त्याचा अल्टरनेटिव्ह युज करणं हा देखील एक ऑप्शन आहे. तुम्ही जर आता अजून एक सांगायचं महत्वाची गोष्ट, की जर समजा तुम्ही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये गेला, तुम्ही काय करता, नवीन पिशवी देता नाही, स्वतःची पिशवी घेऊन जा, की वेगळ्या पिशवीमध्ये भरून घेऊन ये, जुन्या प्लास्टिकच्याच पिशवीतनं भरून घेऊन ये, काय फरक पडणार आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही करत राहिला, एका पेनाचं हे पेनाचं रिफिल हा देखील खूप मोठा प्रॉब्लेम निर्माण आहे. पण त्याला ऑप्शन अजून निघालेलं नाहीये. त्याच्यामध्ये काही परत शाईचे पेन, म्हणजे जुने जे निपवाले पेन असायचे, ते तर युज करणं शक्य नाहीये ना. त्याच्यामुळं ऑप्शन आहेत. जर समजा तुम्हाला ऑप्शन नाहीये तर सागर मित्र ऑप्शन. नक्कीच, म्हणजे प्लास्टिकला अल्टरनेटिव्ह आहेत, फक्त ते आपण वापरात आणणं गरजेचं आहे, हे आता कळालं आपल्याला. माझा पुढचा प्रश्न हा आहे की वर्ल्ड वाईड प्लास्टिक हे एक जागतिक संकट झालेलं आहे. त्या जागतिक संकटामध्ये भारत कुठे स्टँड करतो? बरोबर. मी मगाशी ज्या पद्धतीने मांडलं की भारतीय लोक परदेशात जातात आणि कचरा करत नाही, तर त्याच पद्धतीने सांगायचं तर भारतीय लोक कचरा करत जरी नसले तरी त्यांची लोक मात्र कचरा भरपूर करतात. जर युएसचं उदाहरण द्यायचं तर माझ्याकडे एक फोटो आहे युएस मधला. न्यूयॉर्कच्या, जो न्यूयॉर्कचा मेन एरिया आहे त्याच्यापासून जवळच हार्डली 3 किलोमीटरच्या अंतरावरती न्यूयॉर्क मधला सगळा कचरा येऊन पडतो. आणि तिथं पण खूप छान सिस्टीम आहे का? नाही, अजिबात नाही. तिथं सुद्धा हीच अवस्था आहे. सेम काही देश न्यूयॉर्क युएस सारखेच अजून काही 2-3 देश आहेत की जे त्यांचा कचरा दुसऱ्या देशाला देतात, विकतात. आणि माझ्याकडे त्याचं हे आहे इन्फॉर्मेशन की ते लोक त्या कंट्रीला ते कचरा विकतात की माझ्या कचऱ्याची तू व्यवस्था कर बाबा. म्हणजे बघा की नाही म्हणलं तरी सुद्धा कचरा हा पूर्ण तो, त्याच्यावरती त्यांनी काय ऑप्शन काढला की ते त्यांना दिलं. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो, जे समुद्राकडेचे देश आहेत त्याच्यावरती आजूबाजूला तिथे तो भयंकरच कचरा आहे, प्लॅस्टिक आहे. आता सगळ्यांचा अगदी आवडीचा विषय असतो पाकिस्तान. तर कराची मधल्या एका नदीमधला, कॅनल मधला मी फोटो बघितला की पाकिस्तानची काय अवस्था आहे रे. ते काय अवघडच आहे हो. म्हणजे त्यांना तर असं एखादा कोण म्हणला की बाबा आम्ही तुमच्या अंगावरती मिसाईल टाकणार आहे, ते नाही काय, ते कुठला अणुबॉम्ब टाकणार आहे, तर त्यांना म्हणा कचरा स्वच्छ करा आधी, अशी परिस्थिती त्यांची निर्माण झालेली. त्याच्यामुळे वर्ल्ड वाईड हा प्रॉब्लेम खूप मोठा आहे. काही ठिकाणी 3 ते 4 हे महाराष्ट्राचं जेवढं क्षेत्रफळ आहे तेवढ्या एरियाचा कचरा पडलेला आहे. कचरा ठेवायला जागा जेवढी लागते ना तेवढी जागा जर समजा सगळ्या अख्ख्या जर समजा गोळा करून ठेवली तर एक महाराष्ट्र निर्माण होतो. एवढा कचरा आपण इकडे तिकडे टाकतो. त्याच्यामुळे हे जागतिक संकट आहे. मी स्टुडंट्सना हेच सांगतो की हे फक्त तुझं काम नाहीये, तुझ्या आई बाबांचं काम नाहीये, हे सगळ्यांना मिळून करायचं आहे. सगळ्यांनी मिळून केलं तरच हे होणार आहे. आणि आता हे अख्खं जग, ज्यावेळेस त्यांना मी हे सांगतो त्यावेळेस त्यांच्या असं लक्षात येतं की हे अख्खं जग जे आहे ना एकच कंट्री, अख्खं जग ही एकच कंट्री. माझं बर्थ नेशन वेगळं आहे पण अख्खं जग ही एकच कंट्री आहे ज्याला या प्रॉब्लेम वरती सोल्युशन काढायलाच लागणार आहे. सो ह्याच्यात ना आपल्याला सगळ्यांना एकत्र आणण्याचा एक हे ऑप्शन आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. जे बॉर्डर्स आहेत ते विसरून जायला लागतील याच्यासाठी आपल्याला, आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्याच्यावरती काहीतरी सोल्युशन काढलं पाहिजे. अजून एक मी कायम ह्या गोष्टीबद्दल बोलत असतो की कोरोना बद्दल लोक म्हणतात की कोरोनाला टेन्शन भरपूरच डेंजर आहे कोरोना, बरं, पण कोरोना ट्रेलर आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंगचा जो इफेक्ट आपल्यावरती पडणार आहे ना, भयंकर डेंजर असणार आहे आपल्यावरती पडणार आहे. डॉक्टरांची गरज खूप लागणारच आहे, त्याच्यामुळे पण शेवटी आहे ते आपल्याला प्रॉब्लेम. आपण 1960 नंतर लेट्स स्टिक टू द महाराष्ट्र. आपण जागतिक प्रॉब्लेम पाहिले, महाराष्ट्रामध्ये ही परिस्थिती कदाचित सुव्यवस्थित असेल असं आपण मानू. पण 1960 नंतर आपण जर पर्यटकांची संख्या पाहिली तर महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आहे भारताच्या एकंदर राज्यांच्या तुलनेमध्ये. महाराष्ट्राला ऐतिहासिक स्थळं लाभलेली आहेत, गड किल्ल्यांचं एक मोठा वारसा आहे. तू ज्या भागातून येतो तिथे गड किल्ल्यांबद्दल आदर आहे. तर अशा ठिकाणी हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स मध्ये प्लास्टिकचा काय रोल आहे? प्लास्टिकचा कचरा तिथून उचलण्यापासून ते रिसायकलिंग पर्यंत सागर मित्र काय काम करते? हॅलो हॅलो, सॉरी गड किल्ल्यांचा काहीतरी प्रश्न होता. मी पुन्हा प्रश्न विचारतो. हा, आपण 1960 नंतर आपण पाहिलं की महाराष्ट्रामध्ये पर्यटकांची संख्या वाढली. महाराष्ट्राला खूप छान पद्धतीने गड किल्ल्यांचा आपल्याला वारसा मिळालेला आहे. हो, अशा गड किल्ल्यांवर प्लास्टिकचाही आपल्याला बाय डिफॉल्ट आपल्याला ते गिफ्ट मिळालंय खूप चुकीच्या पद्धतीने, की पर्यटक येतात, प्लास्टिकही टाकतात आणि तो प्लास्टिक तिथेच राहतो. सागर मित्रचा यामध्ये का रोल आहे? प्रश्न यासाठी आहे कारण तू ज्या ठिकाणी राहतोस त्या ठिकाणी गड किल्ल्यांना खूप महत्व दिलं जातं. साताऱ्याला त्याची प्रथा आहे, परंपरा आहे. तो तू याबद्दल काय सांगशील? पहिली गोष्ट, आम्ही देखील गड किल्ल्यांसाठी प्रोग्राम करतो, ऍक्टिव्हिटीज करतो. आता ऍक्च्युली थोडंसं प्लॉगिंग रिलेटेडच आहे, पण आम्ही थोड्या वेगळ्या पद्धतीने करतो. आम्ही आमच्या जवळ सज्जनगड किल्ला आहे, समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी महाराजांचे गुरु होते, त्यांचं जे निवासस्थान आणि ज्या ठिकाणी त्यांनी देह ठेवला, अशा ज्या सज्जनगडावरती आम्ही कार्यक्रम करतो. आणि यांनी समर्थ रामदास स्वामींनी एक गडाची कन्सेप्ट जी सांगितलेली आहे ती आपण तिथं एक्झॅक्ट राबवायचा प्रयत्न करतो. तर त्याच्याबद्दल मी थोडंसं सांगेन की समर्थ म्हणतात, गिरी कंदरी सुंदर बन, सुंदर वाहते जीवन, त्याहुनी सुंदर भुवन रघुनाथ. याचा अर्थ असा आहे की असं ठिकाण ज्या ठिकाणी कुठलाही सोयी सुविधांचा
तुटवडा नाहीये, भरपूर सोयी सुविधा आहेत आणि निसर्ग पण त्या पद्धतीनंच आहे आणि सगळं व्यवस्थित चालू आहे आणि अशा सुंदर गडावरती तो रघुनाथ राहतो म्हणजे देव राहतो थोडक्यात. सो थोडक्यात ही अशी कन्सेप्ट त्याच्यावरती आम्ही आता राबवतो. सो सज्जनगडावरती पडणारं प्रत्येक प्लास्टिक हे आम्ही कलेक्ट करतो. आतापर्यंत 6 वेळा आम्ही सज्जनगड अख्खाच्या अख्खा स्वच्छ केला. म्हणजे प्लास्टिक किती येत असेल जर विचार करा. आम्ही त्यावेळेस आम्हाला 2 ट्रक तरी कमीत कमी लागतात, तिकडनं प्लास्टिक घेऊन यायला लागतं. त्याच्यासाठी कल्याणचे काही समर्थ प्रेमी, समर्थ भक्त त्याच्यासाठी काम करतायत. कल्याणवरून सातारला येतात आणि प्लास्टिक संकलनाचं काम करतात. जर थोडक्यात सांगायचं तर खूपच चांगलं काम आहे. एक मिनिट येतोय ना. सो त्यांचं खूप मोठं काम आहे. आपण त्याच्यामध्ये प्लॅस्टिक वरती सगळे उपाय करायचा आपण त्याच्यावरती हे करतो. पहिली गोष्ट आपण जेवढं जास्तीत जास्त ऍटसोर्स सेग्रिगेशन करता येईल तेवढं ऍटसोर्स सेग्रिगेशन करतो. त्यानंतर ते प्लॅस्टिक कुठेही वापरता येत नाही कारण ते कचरा आहे सगळा. तो त्या कचऱ्यावरती आपण ऑप्शन निर्माण करतो, ते स्वच्छ करतो, ते रिसायकलिंगला पाठवतो आणि त्याचं रिसायकलिंग करायचा प्रयत्न. हा एक छोटासा प्रोजेक्ट आहे आणि मी माझ्या आयुष्यात ठरवलेलं आहे की मी कमीत कमी 100 वेळा तरी सज्जनगड स्वच्छ करायच्या मोहिमेमध्ये लागणार अख्ख्या आयुष्यात. पण करणार मी ठरवलंय. जोपर्यंत असं प्रत्येक जण करत नाही ना तोपर्यंत ते जरा अवघड आहे. सो आपल्याला आणि इव्हन आमच्या साताऱ्यामध्ये अजून एक संस्था अशीच काम करते जिचं नाव आहे स्वेच्छंदी. ती देखील त्याचा देखील मी पार्ट आहे. ते देखील अजिंक्य तारा, आमचा सातारचा शान अजिंक्य तारा, मराठ्यांची राजधानी येते. तर अजिंक्य ताऱ्यावरती आम्ही तिथे देखील आपण प्लॅस्टिक वरतीच काम करतोय. तिथे आम्ही बोर्ड लावले, तिथे लोकांना सांगतो आणि आमची पद्धत अशी आहे की आम्ही लोक जे जातील त्यांना ते दाखवून देतो की तू टाकलेला कचरा आम्ही. ज्यावेळेस ते एक असं घुसेल ना आतमध्ये त्यावेळेस काय ते घुसायची वाट आपण बघतो आणि ते घुसणार. एक ना एक दिवस ते घुसणार. बरोबर नाही स्वप्नील? येस. माझा हा पुढचा प्रश्न हा आहे. आपण पाहतो की अवनी वाघिणीचा मृत्यू किंवा एक केरळमध्ये आता घटना घडलेली की हत्तीचा मृत्यू झाला. तसे मरीन अॅनिमल्स जे प्लास्टिकमुळे मरतात, मासे, यांच्याबद्दल आपण थोडे कमी जागरूक आहोत असं वाटतं मला. ऍक्च्युली बघा आता अवनी वाघिणीचं जेव्हा झालं त्यावेळेस 4 दिवस अवनीवरतीच आज का सवाल चालू होता. ठीक आहे. कंटिन्युअस त्याच्याबद्दलच बडबड चालू होती. आय सपोर्ट दॅट की केलंच पाहिजे. जोपर्यंत लोकांना याच्यापर्यंत गव्हर्नमेंट पर्यंत ते पोहोचणार नाही मला मान्य आहे. त्यानंतर हत्तीचा प्रॉब्लेम झाला. हत्तीच्या प्रॉब्लेम मध्ये पण सेम. त्याच्यानंतर हत्तीचा प्रॉब्लेम तर 15 दिवस झाला. त्याच्यानंतर लोक विसरून देखील की हत्ती होता गेला. आता पण काही लोकांनी गुगल करून बघितलेलं की हा हत्तीचा काय प्रकार आहे. तर प्रॉब्लेम हा आहे की आपण विसरून जातो. आपल्याला ह्या प्रॉब्लेम बद्दल सर्व माहिती आहे पण विसरून जातो आणि मीडिया ना ह्याला कव्हर करत नाही. काय गरज आहे, आम्हाला टीआरपीच मिळत नाही, काय गरज आहे अशा पद्धतीचे त्यांचे. पण अशी पद्धत चुकीची आहे की नाही की मरीन समजा 1/4 फिश जर मरत असतील, छोटी आहे का संख्या? मी तर म्हणतो मी जेव्हा तरुण मुलांसमोर बोलायला जातो आपल्या वयाच्या त्यावेळेस मी त्यांना म्हणतो की प्लास्टिक टाकू नको बरं का मासे मरतील. अरे मित्रा, प्लास्टिक खाल्ल्यामुळे मासे मरतील आणि प्लस आपल्याला मासे खायला मासे उरले पाहिजेत ना. पण आता आपण प्लास्टिकच खात बसू. सो लोकांना समजून सांगायला लागणार आहे, लोकांच्या त्या बाबतीत हे करून घ्यायला लागणार आहे. मीडियाचा याच्यामध्ये सपोर्ट हवा आहे आपल्याला आणि आपल्यासारख्या सगळ्यांनी जर हा मुद्दा धरला पकडून तर मात्र ह्याच्या बाबतीत कोणीही ऐकणार नाही. लक्षात ठेवा. तर जोपर्यंत सगळ्यांना शेवटी स्वराज्य कोणाला निर्माण करायचे आपल्याला आणि आपण ते मिळवूनच राहणार. नक्कीच स्वराज्य आपण नक्कीच मिळवू आणि प्लास्टिक पासून आपल्याला स्वातंत्र्य नक्कीच मिळेल याची आशा आहे मला. पुढचा प्रश्न हा आहे की घर आणि सोसायटीज मधून तर आपण कचरा उचलला, परंतु रिटेलर्स आणि बिझनेसमॅन यांच्याकडून कचरा उचलण्यासाठी कोणत्या प्रोव्हिजन्स आहेत का? हो आहेत.
आता आपण साताऱ्यामध्ये मंगळवार प्लास्टिक वार नावानं मोहीम चालवतो. त्याच्यामध्ये आपण दर मंगळवारी, आता कोविड सिच्युएशनच्या आधीचं हे सांगतो, आपण ऑलमोस्ट 200 मंगळवार केले असतील. या 200 मंगळवारमध्ये आपण कंटिन्युअस प्लास्टिक कलेक्ट मंगळवारी करत होतो. लोकांना सवय लावली होती रिटेलर्सला. ते पण टास्क होते बरं का, कारण प्रत्येक बिझनेस पण आपल्याला हाच प्रश्न विचारतो की ह्याच्यातनं आम्हाला काही पैसे मिळणार आहेत का? 2 रुपये दे बाबा, किलो मागं 2 रुपये. भलेही तो कोट्याधीश असेल, पण तो मागणारा 2 रुपये मागणारच. बिझनेसचा अप्रोच आपण काय बोलायचं नाही त्याच्याबद्दल, पण शेवटी काय होतं, त्यांना काहीतरी सोल्युशन दिलं ना की त्यांची पण घंटागाडी बंद होते थोडक्यात. बघा आता आमच्या इथे काही चिरमुरेवाले आहेत, काही फरसाणवाले आहेत. त्यांच्याकडे कचरा कुठला असतो? प्लास्टिकच फक्त, कारण मोठ्या थैल्यांमधनं प्लास्टिक भरून येतं, ते छोट्या छोट्या थैल्यांमध्ये भरलं जातं, पिशव्यांमध्ये भरलं जातं, आणि मोठी पिशवी आहे ती फेकून दिली जाते. त्याच्यामुळे प्लास्टिक हा एक न, आणि त्याच्यात जे काही अन्न पदार्थ तुकडे पडलेले आहेत तेवढंच, त्याच्याशिवाय, आणि ते असं किती निघणार आहे. तो त्यांच्याकडचा पण कचरा बंद होऊन जातो. तर त्याच्यासाठी आपण हा उपयोग, हा एक ऑप्शन केलेला आहे. साताऱ्यामधल्या अनेक जे इंडस्ट्रीज आहेत त्यांना देखील आपण या बाबतीत जागरूक केलंय. त्यांना सांगतो आपण, काही बेकरीज आहेत, काही ज्यांचे प्लास्टिक पासून बनवणारे प्रोडक्ट आहेत, त्यांना देखील आपण सांगितलेलं आहे की तुमचं वेस्ट प्लास्टिक इतरांना टाकू नका, तुमचे वेस्ट प्लास्टिकचं कसं करता येईल. त्याच्यानंतर काही अशा सोसायटी हे आहेत, काय म्हणतात त्याला, शोरूम्स आहेत, त्यांचं प्लास्टिक आपण कलेक्ट करतो मंगळवार प्लास्टिक बॅगच्या अंतर्गत. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे की सवय लागणार आहे, आणि त्या सवयीचाच आपण फायदा करून घ्यायचा. असे आता 35 रिटेलर्स होते स्टार्टिंगला, आणि जवळपास 10-15-20 बिझनेस होते मोठे मोठे. आता सध्या ते जेव्हापासून लॉकडाऊन लागले त्याच्यानंतर आपण रिसायकल हे करत नाहीये. मार्केटमध्ये लोक नाहीत तर कुठनं प्लास्टिक येणार आहे थोडक्यात. पण आपण त्याच्याकडे आपण लक्ष देणार आहोत, आणि इन फ्युचर आपण या बाबतीत काम करणार आहोत. ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, की कोरोनाच्या काळामध्ये सागर मित्राची भूमिका काय, आणि त्याला जोडून एक क्वेश्चन आहे की जर सागर मित्राला श्रमिक किंवा आर्थिक मदत करायची असेल तर ती कशा पद्धतीने करता येईल? जेव्हा कोरोनाच्या काळामध्ये सगळ्यांनाच प्रॉब्लेम दिसत होते, त्यावेळेस आपण जनजागृतीचं काम सुरुवात केलं. साधारण आता 1.5 वर्ष होत आलं, 1 वर्ष होत आलं. 1 वर्षापूर्वी आपण पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये आपण एक सेमिनार घेतला होता छोटासा. त्याच्यामध्ये अराउंड 5,000-6,000 पीपल त्याच्यामध्ये आले होते. त्याच्यामध्ये आपण प्लास्टिकचा प्रॉब्लेम सर्वसामान्य माणसाला जो येईल त्याला सांगायचा प्रयत्न. तर त्याच्यामध्ये आपण त्यांना काही ऍक्टिव्हिटीज दिल्या की ह्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. जस्ट लाईक तुम्ही सेल्फी चॅलेंज करा, प्लास्टिक तुम्ही घरी साठवा, त्याचा फोटो काढा, त्या पद्धतीने, किंवा खेळतं वातावरण राहिलं पाहिजे. लोकांच्या डोक्यामध्ये कंटिन्युअस प्लास्टिकचा मुद्दा राहिला पाहिजे. जोपर्यंत तो राहत नाही ना तोपर्यंत काही उपयोग नाही. सो आपण पहिल्यांदा त्याच्याबद्दल सेमिनार घेतलं. त्याच्यानंतर ती 2-3 ऍक्टिव्हिटीज घेतल्या. वृक्षारोपणाच्या बाबतीत आपण काही ठिकाणी ऍक्टिव्हिटीज घेतल्या. त्यानंतर आम्ही एक असा ग्रुप बनवला की ज्या ग्रुप थ्रू आपण या बाबतीत प्रबोधन करू शकतो. मग काही सोसायटीज असतील, त्यांच्या मंथली मिटिंग्स असतील, त्याच्यामध्ये लाईव्ह जाऊ, ज्या पद्धतीने आता आपण आहोत बोलतोय त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना लोकांना सांगितलं. माझ्या घरामध्ये पण कोविडचा प्रॉब्लेम भरपूर मोठ्या प्रमाणावरती झाला होता, पण त्याच्यातून देखील आपण थोडासा वेळ काढून त्याच्यासाठी आपण वेळ देत होतो प्लास्टिकसाठी, कारण शेवटी आपली ही जबाबदारी आहे, हेच ठरवून ठेवलेलं आहे. आणि त्यानंतर काही स्कूल्स चालू झाल्या. त्याच्यानंतर स्कूल्स मध्ये आपण लेक्चर्स घेतले. काही हे आहेत, आता लायन्स क्लब आहे, नंतर काही महिलांचे गट आहेत, काही त्यांना आपण प्लास्टिक संदर्भात माहिती दिली. प्लास्टिकच नाही तर इतर जे हायजीनचे प्रकार आहे, हायजीन कसं ठेवावं, त्यांना कसे काही प्रॉब्लेम येऊ शकतात, किंवा कचऱ्याचा प्रॉब्लेम जो असेल तो सगळं आपण सॉल्व्ह करायचा त्या बाबतीत प्रयत्न करत होतो आणि करत राहणार. शेवटचा क्वेश्चन, तर सागर मित्राला तू पुढच्या 10 वर्षांमध्ये कुठे पाहतोस, आणि सोहम कुलकर्णीला पुढच्या 10 वर्षांमध्ये सागर मित्राचा सोहम म्हणून कुठे पाहतोस? ओके, पुढच्या 10 वर्षामध्ये
आपल्यामध्ये सगळेजण एक कोऑर्डिनेटर असणार आहेत आणि आपण सगळेजण फक्त सागर मित्र म्हणून नाही तर एक आपल्याला प्लॅस्टिक संदर्भात काहीतरी करायचंय म्हणून आपण एकत्र येऊन ह्या प्लॅस्टिकच्या बद्दल आपण प्रबोधन करत राहू, लोकांपर्यंत पोहोचवत राहू आणि जितकं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जातील. आता काही लोकांना बाहेरच्या देशांमध्ये जायला लागेल, काही लोकांना आम्ही पहिल्यांदा जेव्हा स्टार्टिंग केलं त्यावेळेस सर सांगतात आमचे त्यावेळेस मला ज्यावेळेस पहिल्यांदा सुरुवात केली सरांनी त्यावेळेस 150 लोकांपर्यंत सुरुवात केली. त्याच्यात 150 शाळा झाल्या 5 वर्षात. त्या पद्धतीनं त्याच्यानंतर 5 वर्षामध्ये 5 सिटीज त्याच्यानंतर 5 आणि आता आपलं पण हेच ध्येय आहे की सातारा संपूर्ण प्लॅस्टिक फ्री झाला पाहिजे, महाराष्ट्र संपूर्ण प्लॅस्टिक फ्री झाला पाहिजे. त्याच्यावरती आपण ऑप्शन निर्माण करू, त्याच्यामधनं आपण रोजगार निर्माण करू, लोकांपर्यंत पोहोचवू आणि एकही मृत्यू कुठल्याही प्राण्याचा, माणसाचा, पक्षाचा, कोणाचाही अहिंसेच्या ह्याच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर कोणाचाही मृत्यू याच्यातनं होता कामा नये आणि त्याच्यासाठीच आपण लढतो. मी कुठं बघतोय एक मिनिट प्रश्नच राहिला. मी स्वतःला पुढच्या काही वर्षांमध्ये ह्याच बाबतीत काम करताना बघतोय. त्याचं स्केल खूप मोठ्या प्रमाणावरती मी स्वतःला बघतोय आणि एक मिनिट येतो ना आवाज. आणि ती स्केलअप झालेला जो प्रोग्राम आहे तो प्रोग्राम जगापर्यंत पोहोचलेला आहे असंच मी दिसतोय. नक्कीच तुझ्या आजच्या मनोगत मधून किंवा एका इंटरव्ह्यू सेशन मधून आपल्याला हे कळालं की प्लास्टिकचा प्रॉब्लेम किती गंभीर आहे. त्याच्यावर तुला आलेली कल्पना त्यात प्रत्यक्ष उतरवणं, ऋषिकेशचा सहभाग, तुमचा 9 घरापासून सुरू झालेला प्रवास ते 600 घरं, रिसायकलिंग नंतर पुढे काय, तिसरं स्वराज्य आणि घंटागाडी बंद करणं, हे सगळ्या मल्टिपल आस्पेक्ट्स मध्ये आज आपण बोललो आणि त्याबद्दल तुझं खरंच मनापासून धन्यवाद. कारण बऱ्याचशा गोष्टी अशा होत्या जरी आम्ही मेडिकल स्टुडंट असलो तरी आम्हाला या बाबतीत टेक्निकली ग्राउंड रियालिटीवर काय चालू आहे याची कल्पनाच नव्हती. तू ग्राउंड रियालिटी आम्हाला सांगितली त्याच्याबद्दल पुन्हा एकदा तुझं धन्यवाद. नाउ आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट आयशा खान फॉर वोट ऑफ थँक्स. Thank you, Swapnil. I deem it great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I thank our special guest, Mr. Soham Kulkarni, who, despite his busy schedule, has found time to grace this occasion. And we are very honored that we got to know the work you do and how important it is to cut plastic from our lives. We are grateful to Dr. G.D. Paul Foundation for its interest, its hospitality, and continued support. I thank Dr. Pramodini Page ma'am, principal of YMT Homeopathic Medical College, for her words of encouragement, for her support, vision, and commitment. I would also like to thank the vice principal of YMT HMC and dean of homeopathic faculty at MUHS, Dr. Bagal sir, for his support. My heartfelt thanks to our NSS program officer, Dr. Poonam Dand ma'am, for her guidance. I thank Dr. Praveen Yamgar sir and Dr. Shrutika Gaikwad ma'am, assistant NSS program officer, for their help and guidance throughout the event. I owe special gratitude to NSS members for participating and making this event a resounding success. Last but not the least, I thank the students of YMT HMC for their cooperation and attending the event. Finally, I leave you this inspiring quote by John F. Kennedy. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Once again, I thank you all for your attention. Thank you. Thank you.